responsible for engineering the outcome of a presidential race, a very important presidential race. In Pennsylvania, Democrats have gone to the state Supreme Court to try and ban our election observers, and very strongly. Now, we won the case, but they're going forward. They don't want anybody in there. They don't want anybody watching them as they count the ballots. And I can't imagine why. There's absolutely no legitimate reason why they would not want to have people watching this process, because if it's straight, they should be proud of it. Instead, they're trying, obviously, to commit fraud. There's no question about that. In Philadelphia, observers have been kept far away, very far away, so far that people are using binoculars to try and see, and there's been tremendous problems caused. They put paper on all of the windows so you can't see in, and the people that are banned are very unhappy and become somewhat violent. The 11th Circuit ruled that in Georgia the votes have been in by Election Day, that they should be in by Election Day, and they weren't. Votes are coming in after Election Day. And they had a ruling already that you have to have the votes in by Election Day. To the best of my knowledge, votes should be in by Election Day. And they didn't do that. Democrat officials never believed they could win this election, honestly. I really believe that. That's why they did the mail-in ballots, where there's tremendous corruption and fraud going on. That's why they mailed out tens of millions of unsolicited ballots without any verification measures whatsoever. And I've told everybody that these things would happen because I've seen it happen. I watched a lot of different elections before they decided to go with this big, massive election with tens of millions of ballots going out to everybody, in many cases totally unsolicited. This was unprecedented in American history. This was by design, despite years of claiming to care about the election security. They refused to include any requirement to verify signatures, identities, or even determine whether they're eligible or ineligible to vote. People are walking in there. They have no idea. They're just taking numbers. They're writing down things, the workers, and doing a lot of bad things. And we have a lot of information coming and litigation that you'll see that will shake even you people up. And you've seen it all. The officials overseeing the counting in Pennsylvania and other key states are all part of a corrupt Democrat machine that you've written about. And for a long time, you've been writing about the corrupt Democrat machine. I went to school there, and I know a lot about it. It hasn't changed. It's a long time ago and hasn't changed. It's gotten worse. In Pennsylvania, partisan Democrats have allowed ballots in the state to be received 3 days after the election. And we think much more than that. And they're counting those without even postmarks or any identification whatsoever. So you don't have postmarks, you don't have identification. There have been a number of disturbing irregularities across the nation. Our campaign has been denied access to observe any counting in Detroit. Detroit is another place. And I wouldn't say it has the best reputation for election integrity. Poll workers in Michigan were duplicating ballots, but when our observers attempted to challenge the activity, those poll workers jumped in front of the volunteers to block their view so that they couldn't see what they were doing. And it became a little bit dangerous. One major hub for counting ballots in Detroit covered up the windows again with large pieces of cardboard. And so they wanted to protect and block the counting area. They didn't want anybody seeing the counting, even though these were observers who were legal observers that were supposed to be there. In Detroit, there were hours of unexplained delay in delivering many of the votes for counting. The final batch did not arrive until 4 in the morning, and even though the polls closed at 8 o'clock, so they brought it in, and the batches came in, and nobody knew where they came from. We've also been denied access to observe in critical places in Georgia. In multiple swing states, counting was halted for hours and hours on election night, with results withheld from major Democrat-run locations only to appear later. And they certainly appeared, and they all had the name Biden on them, or just about all. I think almost all. They all had the name Biden on them.
which is a little strange. I challenge Joe and every Democrat to clarify that they only want legal votes, because they talk about votes, and I think they should use the word legal votes. We want every legal vote counted, and I want every legal vote counted. We want openness and transparency, no secret count rooms, no mystery ballots, no illegal votes being cast after Election Day. You have Election Day, and the laws are very strong on that. You have an Election Day, and they don't want votes cast after Election Day, and they want the process to be an honest one. It's so important. We want an honest election, and we want an honest count, and we want honest people working back there, because it's a very important job. So that's the way this country is going to win. That's the way the United States will win. And we think we will win the election very easily. We think there's going to be a lot of litigation because we have so much evidence, so much proof, and it's going to end up perhaps at the highest court in the land. We'll see. But we think there'll be a lot of litigation because we can't have an election stolen like this. And I tell you, I have been talking about this for many months with all of you, and I've said very strongly that mail-in ballots are going to end up being a disaster. Small elections were a disaster. Small, very easy to handle elections were disastrous. This is a large-scale version, and it's getting worse and worse every day. We're hearing stories that are horror stories, absolute horror stories. And we can't let that happen to the United States of America. It's not a question of who wins, Republican, Democrat, Joe, myself. We can't let that happen to our country. We can't be disgraced by having something like this happen. So it will be hopefully cleared up, maybe soon, I hope soon, but it'll probably go through a process, a legal process. And as you know, I've claimed certain states, and he's claiming states, and we can both claim the states, but ultimately I have a feeling judges are going to have to rule. But there's been a lot of shenanigans, and we can't stand for that in our country. Thank you very much. Are you being a sore loser? Haley, why is the president undercutting this process? Haley, are you here as press secretary or Trump advisor? নির্বাচন পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে কথা বলছিলেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আমরা এতক্ষণ ছিলাম সেখানে। নির্বাচনে প্রতারণার অভিযোগ তুললেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ক্যাসিনোয় নেভাদায় ভাগ্য জ্বলছে ট্রাম্প বাইডেনের, বাজিমাতের অপেক্ষায় ডেমোক্র্যাটরা। দেশে ফিরলেন নিষেধাজ্ঞামুক্ত সাকিব আল হাসান। বললেন, এবারের ফেরাটা ব্যতিক্রম, ভালোবাসার প্রতিদান দিতে চান সমর্থকদের। বিমানবন্দরে ভক্ত সমর্থকদের ভিড়। নৌবাহিনীর সক্ষমতা বাড়াতে যুক্ত হলো আধুনিক 3টি যুদ্ধ জাহাজ। ভিডিও কনফারেন্সে প্রধানমন্ত্রীর কমিশনিং। আক্রমণ হলে জবাব দিতে প্রস্তুত থাকার আহ্বান। শুরু হলো পদ্মা সেতুর 36তম স্প্যান বসানোর কাজ। আজ দৃশ্যমান হবে প্রায় 5.5 কিলোমিটার। ডিসেম্বরে পুরো সেতু দাঁড়ানোর আশা। এবং গাজীপুর চৌরাস্তা থেকে টঙ্গী ব্রিজ পর্যন্ত রাস্তার বেহাল দশা। সীমাহীন দুর্ভোগে যাত্রী ও এলাকাবাসী, অসন্তোষ মেয়রেরও। ভোরের সময় সঙ্গে আছি আমি জুবায়ের ফয়সাল। শুরুতেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের খবর। নির্বাচনে আবারও প্রতারণার অভিযোগ তুললেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ভোট গ্রহণের পর প্রথমবারের মতো সংবাদ সম্মেলনে এসে ট্রাম্প বলেন, বৈধ ভোট গণনা করা হলেও তিনিই নির্বাচিত হতেন। তবে নির্বাচনী কারচুপির বিষয়ে কোনো তথ্য উপস্থাপন করতে পারেননি তিনি। এদিকে চূড়ান্ত ফল ঘোষণার আগ পর্যন্ত সমর্থকদের শান্ত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন ডেমোক্র্যাট প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী জো বাইডেন। নিজের জয়ের ব্যাপারে শতভাগ আশাবাদী বলেও জানান তিনি। If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us. If you count the votes that came in late, we're looking at them very strongly, but a lot of votes came in late. I've already
decisively won many critical states, including massive victories in Florida, Iowa, Indiana, Ohio. To name just a few, we won these and many other victories despite historic. In America, the vote is sacred. It's how people of this nation express their will. And it is the will of the voters, no one, not anything else, that chooses the President of the United States of America. So, each ballot must be counted. And that's what we're going to see going through now. And that's how it should be. Democracy is sometimes messy. It sometimes requires a little patience as well. But that patience has been rewarded now for more than 240 years with a system of governance that's been the envy of the world. এই মুহূর্তে ক্যালিফোর্নিয়ায় আছেন লস্করুল মামুন, সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে। ধন্যবাদ। আমাদের সাথে রয়েছেন হাসানুজ্জামান সাকি ডেলাওয়ারে। আমি প্রথমেই বলতে চাচ্ছি এটুকুই যে এই মুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্রের আকাশের অবস্থা আলো আঁধারের খেলা চলছে। ঠিক তেমনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতির মধ্যে প্রচারণার দুই শিবির, ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং জো বাইডেনের দুই শিবিরের মধ্যেও আলো আঁধারের খেলা চলছে। এই যখনই কোনো ফলাফল বেরিয়ে আসছে তখন এক শিবিরে আলো দেখা গেলেও অন্য শিবিরে অন্ধকার, আবার অন্য শিবিরে আলো, এই শিবিরে অন্ধকার। এমন একটি অবস্থার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন উত্তর ফলাফল এবং সার্বিক পরিস্থিতি এখন চলছে। আমি আপনার মাধ্যমে জানিয়ে রাখতে চাই, আমাদের সহকর্মী হাসানুজ্জামান সাকিব তিনি রয়েছেন জো বাইডেন যেখানে থাকেন, যেখানে বসবাস করেন ডেলাওয়ার অঙ্গরাজ্যে, সেই অঙ্গরাজ্যের তার বাড়ির সামনে তিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন এবং আমরা চলে যাচ্ছি সরাসরি হাসানুজ্জামান সাকিব আপনার কাছে ওখানকার সবশেষ তথ্য জানার জন্য। অনেক ধন্যবাদ। জি, অনেক ধন্যবাদ লস্কর আল মামুন। আপনি জানেন যে আমরা গত দুদিন যাবত আমি রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসি এবং হোয়াইট হাউসে ছিলাম, আর সেখান থেকে সর্বশেষ সংবাদ জানানোর চেষ্টা করেছি। এখন আমি এই মুহূর্তে চলে এসেছি ডেলাওয়ারে। এই ডেলাওয়ারের সেনেটর ছিলেন জো বাইডেন। এই ডেলাওয়ারই তার বাসভবন এবং এখানেই তার ডেমোক্রেট পার্টির যে ইলেকশন হেডকোয়ার্টার সেটি কিন্তু এখানেই। আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এই হেডকোয়ার্টার ঘিরে কিন্তু মানে সাংবাদিকরা, এখানকার মূলধারা সাংবাদিকরা সবাই কিন্তু জড়ো হয়েছে। আপনি নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন স্টুডিও থেকে জাফর জুবায়ের ফয়সাল, আপনিও নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন বিশাল এক আমেরিকার পতাকা ঝুলছে এবং পেছনে গণমাধ্যমের সাংবাদিকরা তারা বিভিন্ন গণমাধ্যমে কিন্তু ব্রিফ করছেন। তো আমরা যখন কথা বলছি ঠিক তখনই হোয়াইট হাউসে এই প্রথমবারের মতো নির্বাচনের ইলেকশন নাইটের পরে প্রথমবার কিন্তু কথা বললেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি প্রেস কনফারেন্সে যেটি বলার চেষ্টা করেছেন, তিনি বলেছেন যে যদি ভোট গ্রহণ হওয়ার পরে ভোটের দিনেই যদি গণনা হতো তাহলে অবশ্যই তিনি বিজয়ী হতেন। এবং তিনি আরেকটি কথা বলেছেন যে এখন যে ভোট গণনা হচ্ছে তিনি বৈধ এবং অবৈধ ভোটের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন যে বৈধ ভোটের গণনা হলে তিনি বিজয়ী হতেন। তো এই বিষয়টি আসলে পরিষ্কার নয় যে ভোট অবৈধ কিভাবে, সেই প্রমাণ কিন্তু তিনি দিতে পারেননি। এবং সেই জায়গাটিতে তিনি যেটি বলার চেষ্টা করেছেন যে আগের তার মধ্যে যে ধরনের উদ্দীপনা কাজ করেছে, তিনি যেভাবে খুব জোরালোভাবে বক্তব্য রেখেছেন, আজকের বক্তব্যের মধ্যে কিন্তু আমরা তেমনটা দেখিনি। তো আমি একটু লস্কর আল মামুন আপনার কাছ থেকে একটু আপনার ধারণা এবং বিশ্লেষণ শুনতে চাইবো যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের যে আজকের যে কথা, এই যে বললেন যে তিনি ভোটের দিনের ভোট গণনা হলে তিনিই বিজয়ী হতেন, এখন এই কথাটি বলার মধ্য দিয়ে কি তিনি একরকম স্বীকার করে নিয়েছেন যে তিনি পরাজিত হতে যাচ্ছেন? এবং বৈধ এবং অবৈধ ভোট বলতে তিনি কি বোঝাচ্ছেন? কারণ হচ্ছে যে ডাকযোগে যে প্রেরিত ভোট আছে সেই ভোট তো একটি নির্দিষ্ট সময়ে গণনা হবে, এটি তো নিয়ম মাফিকই হবে, সেটি তো নির্বাচনী ব্যবস্থার মধ্যে দিয়েই সেটি রয়েছে। তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে, সর্বময় কর্তা হিসেবে তিনি কেন এটিকে অবৈধ বলছেন বলে আপনার মনে হয় মামুন? ধন্যবাদ হাসানুজ্জামান সাকিব। নানান কারণে গত বেশ কয়েক বছর ধরে ডোনাল্ড ট্রাম্প কিন্তু নানানভাবে বিশ্বে আলোচিত এবং সমালোচিত হতো। অর্থাৎ সেই আলোচনাটি কখনো ব্যক্তিগত পর্যায়ে, কখনো রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে, সকল পর্যায়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নিয়ে সারা বিশ্বের সকল মাধ্যমে, যোগাযোগ মাধ্যম
বলেন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বলেন, সকল মাধ্যমে কিন্তু একটি আলোচনা সমালোচনা সবসময় কেন্দ্রবিন্দুর মধ্যেই ডোনাল্ড ট্রাম্প রয়েছেন। আজকে যেটি আপনি একটু আগে বললেন যে দীর্ঘ সময় পর অর্থাৎ ভোট গ্রহণের পরে এই প্রথম তিনি জনসম্মুখে অর্থাৎ যদিও সাংবাদিকদের সামনে সাংবাদিক সম্মেলনের কথা বলেছেন, কিন্তু জনসম্মুখে অর্থাৎ এটি বলা চলে কথা বলতে আসলেন প্রথম। সেই বিষয়টি আপনি যেটি বললেন তার আচরণগত যে বৈশিষ্ট্য সচরাচর যিনি সবসময় বক্তব্য রেখে থাকেন সেই ধরনের কিন্তু কোনো কিছু আমরা দেখিনি। তার মধ্যে যে সবসময় বক্তব্যের মধ্যে একটা উচ্ছ্বাস, একটা নানান ধরনের ভঙ্গি থাকে, সেই বাচন ভঙ্গিটাও কিন্তু আমরা আজকে দেখিনি। বেশ শান্ত স্বভাবের মনে হলো এবং তিনি যে কথাটি বললেন আপনি সঠিক বলেছেন যে তিনি কিন্তু কোনো তথ্য প্রমাণ ছাড়াই, যেটি আপনার মাধ্যমে সকলকে জানিয়ে রাখতে চাই, তিনি এ যাবৎকালে এই ধরনের অসংখ্য কথা বলে আসছেন যার কোনো তথ্য প্রমাণ ছিল না। আজকে ঠিক সেই কাজটি তিনি করলেন। তিনি কিন্তু কোনো প্রকার তথ্য প্রমাণ ছাড়াই বলে দিলেন বৈধ এবং অবৈধ ভোট। এখানে ৩টি পদ্ধতিতে আপনি যেটি একটা বললেন যে ৩টি পদ্ধতিতে ভোট গ্রহণ হয়ে থাকে যুক্তরাষ্ট্রে। আগাম ভোট অর্থাৎ মূল ভোট দিনের আগে কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দেওয়া আগাম ভোট, এবং কেন্দ্রে গিয়ে সরাসরি নির্বাচনের দিন এক ভোট, আরেকটি হচ্ছে ডাকযোগে ভোট। তো ৩টি পদ্ধতিতে দেশে বৈধ, তাহলে উনি অবৈধ বললেন, এটি আসলে বোধগম্য হচ্ছে না। এখানে নির্বাচন অবৈধ বলছেন কিভাবে? জি জি মামুন ধন্যবাদ। জি মামুন ধন্যবাদ। আমি আপনাকে আরেকটি বিষয় বলতে চাই, সেটি আমি আরেকটি বিষয় বলতে চাই যে সে তার আগেই কিন্তু এই দেলোয়ারের হেডকোয়ার্টার থেকে কিন্তু প্রেস ব্রিফিং করেছেন জো বাইডেন, ডেমোক্রেটিক প্রেসিডেন্ট প্রার্থী। তিনি বলার যেটি চেষ্টা করেছেন, তিনি স্বভাবগতভাবেই খুবই ভদ্র, খুবই শান্তশিষ্ট ভাবেই সবসময় বক্তব্য রাখেন আমরা জানি। আজকেও তিনি কিন্তু তেমন কোনো বিজয়ের আনন্দ তিনি করেননি। তিনি খুব শান্তশিষ্ট ভাবেই দেশের জনগণকে বলেছেন, তার দলের সমর্থকদেরকে বলেছেন যে শান্তশিষ্ট হয়ে থাকার জন্য, কোনো রকম যেন অপ্রীতিকর ঘটনা যেন না ঘটে সেরকম একটি আভাস দিয়েছেন, সবাইকে শান্ত থাকার অনুরোধ জানিয়েছেন। এবং তিনি পাশাপাশি জো বাইডেন এটি বলার চেষ্টা করেছেন যে প্রত্যেকটি ভোট গণনা হলেই তারপরেই তিনি বিজয় ঘোষণা করবেন। তো আপনি যদি আমাদেরকে জো বাইডেনের এই বক্তব্য নিয়ে যদি একটু বিশ্লেষণ করেন আমাদের দর্শকদের। মামুন। হাসানুজ্জামান সাকি, যেটি আপনি বললেন একেবারেই এটি সত্য। কারণ উনি জো বাইডেন এ পর্যন্ত যতগুলো বক্তব্য রেখেছেন একজন পেশাদার রাজনীতিবিদ হিসেবে সবসময়ের জন্যই কিন্তু তার একটি দৃঢ়তা এবং তার যে একটি স্বভাবসুলভ বক্তব্য, অর্থাৎ খুবই ঠান্ডা মাথায় তিনি বক্তব্য রেখে থাকেন। এবার কিন্তু সেই কাজটি তিনি করলেন, অর্থাৎ তার স্বভাব চালিত যে বৈশিষ্ট্য সেটির প্রতি খুব খেয়াল রেখে তিনি বক্তব্য রেখেছেন। নির্বাচনে জয়ের একেবারে দ্বার প্রান্ত থেকে এই ধরনের বক্তব্য সত্যিকার অর্থেই একটি দেশের গণতন্ত্র চর্চায় এই ধরনের রাজনীতিবিদদের যে বৈশিষ্ট্য সেটি কিন্তু সকলের কাছে অনুকরণীয় হয়ে থাকবে। সেই ধরনের তিনি বক্তব্য রেখেছেন। আপনি যেটি বললেন যে সকলকে শান্ত থাকার জন্য বলেছেন, এটি কিন্তু তিনি তার সমর্থকদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন। কারণ ইতিমধ্যেই আপনি জানেন যে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে ২ প্রার্থীর সমর্থকরা মাঠে নেমে গেছেন, সংঘর্ষ হয়েছে, গ্রেফতার হয়েছে, একটি নির্বাচনী সহিংসতার পরিবেশ তৈরি হয়েছে। তো সেই প্রসঙ্গে দেশকে ঐক্যবদ্ধ এবং শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার ক্ষেত্রে যে বক্তব্যটি দেওয়া দরকার সেটি কিন্তু তিনি দিয়েছেন। সুতরাং এটি কিন্তু একটি রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মধ্যে একটি ভালো দিক। সাকি। জি 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 ধন্যবাদ মামুন। এবং আমি এখন এই মুহূর্তে সময় সংবাদের দর্শকদেরকে জানাতে চাই যে রেজাল্টের অবস্থাটা কি, ফলাফল কি। আমরা জানি যে এখন 4টি অঙ্গরাজ্যের মধ্যেই ঘুরপাক খাচ্ছে পুরো নির্বাচনের ফলাফল। সেটি হলো পেনসিলভেনিয়া, জর্জিয়া, অ্যারিজোনা এবং নেভাদা। তো আমি যে অঞ্চলে আছি সেটি হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের ইস্ট কোস্ট অর্থাৎ পূর্ব উপকূলীয় অঞ্চল। সেই অঞ্চলের কাছাকাছি অঙ্গরাজ্য হচ্ছে পেনসিলভেনিয়া, অর্থাৎ আমি এখন যেখানে ডেলোয়ার অঙ্গরাজ্যের ডেমোক্রেট দলের হেডকোয়ার্টারে আছি, জো বাইডেনের হেডকোয়ার্টারে আছি, সেখান থেকে খুব কাছেই হচ্ছে পেনসিলভেনিয়া। সেই পেনসিলভেনিয়ায় কিন্তু ভোট গণনা হচ্ছে এবং এখন কিন্তু হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। এবং সেই ব্যবধান কমে, যদিও সেখানে ট্রাম্প এগিয়ে আছেন, কিন্তু ব্যবধান কমে কিন্তু ৭৫,০০০-এ এসে থেমেছে। এবং যে ভোটগুলো আছে আরো, সেই ভোটগুলো কিন্তু বেশিরভাগই হচ্ছে ডেমোক্রেট সমর্থিত অঞ্চলের ভোট। অর্থাৎ এখানেও একটি সুযোগ আছে পেনসিলভেনিয়ায় জয়ী হওয়ার, কিন্তু কতক্ষণ লাগবে ভোট গণনার সেটি বলা যাচ্ছে না। অন্যদিকে যদি জর্জিয়ার কথা ধরি, সেই জর্জিয়ায় কিন্তু ব্যবধান কমে এসেছে এখন মাত্র ৯,০০০-এ।
অর্থাৎ সেখানে ডোনাল্ড ট্রাম্প এগিয়ে আছেন, কিন্তু বাদ বাকি যে 40,000 ভোট আছে সেটিরও সিংহভাগ ভোট কিন্তু জো বাইডেনের। সেখানেও একটি জয়ের ব্যাপার সম্ভাবনা রয়েছে, অনেক বেশি সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু এই 40,000 ভোট কতক্ষণে গণনা হবে, কখন গণনা হবে, কখন ফলাফল দেওয়া হবে, এই বিষয়টি কিন্তু অনিশ্চয়তার মধ্যেই আছে। এই ছিল জর্জিয়া এবং পেনসিলভেনিয়ায় ফলাফলের অবস্থা সর্বশেষ। আমি এখন মামুন আপনার কাছ থেকে জানতে চাইবো, আপনি সময় সংবাদের দর্শকদেরকে যদি জানান যে অ্যারিজোনা এবং নেভাদার ফলাফলের সর্বশেষ পরিস্থিতিটা কি? জনাব হাসানুজ্জামান সাকি, আপনি যেমনটি বলছিলেন, এই দুটি অঙ্গরাজ্য ক্যালিফোর্নিয়ার প্রতিবেশী, অর্থাৎ দুই পাশে দুই প্রান্তে দুটি অঙ্গরাজ্য। একটি হচ্ছে অ্যারিজোনা, আরেকটি হচ্ছে নেভাদা, যেটি লাস ভেগাস নগরীর কাছে সকলের কাছে পরিচিত। সেই দুটো রাজ্যের খবর যে সেখানকার ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি এবং স্টেট অফ সেক্রেটারি অফ স্টেট এবং নির্বাচনী কর্মকর্তারা এখন থেকে কিছু সময় আগে সংবাদ সম্মেলন করেছেন এবং তারা জানিয়েছেন যে তাদের ভোট গণনায় সময় লাগবে। বিশেষ করে অ্যারিজোনা থেকে জানানো হয়েছে যে অ্যারিজোনায় বেশ কিছু ডাকযোগে ব্যালটে প্রাপ্ত ভোট, সেখানে নানান ধরনের জটিলতা তারা খুঁজে পেয়েছেন, স্বাক্ষরের অমিল পেয়েছেন, তারপরে নানান ধরনের যে বিষয়গুলো খুঁটিনাটি বিষয় ত্রুটি ধরা পড়েছে সেগুলো সংশোধন করে গণনা করতে তাদের অনেক সময় লাগবে। অপরদিকে নেভাদা রাজ্যেরও ঠিক একই অবস্থা, সেই রাজ্যের ফলাফল পেতেও কিন্তু সময় লাগবে, এমনটি আভাস তারা দিয়েছেন। তবে একটি বিষয় জানিয়ে রাখতে চাই যে সেটি হচ্ছে বিভিন্ন গণমাধ্যম, অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের ফক্স টেলিভিশন থেকে শুরু করে স্থানীয় বেশ কয়েকটি গণমাধ্যম কিন্তু অ্যারিজোনাকে বিজয়ী হিসেবে দেখিয়েই কিন্তু জো বাইডেনের এই 264 এটি করেছে। সেখান থেকে কিন্তু অ্যারিজোনার ফলাফল আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা হয়নি, তারপরে কিন্তু সেটিকে তারা বিজয়ী হিসেবে ধরেছে। এখন নেভাদার দিকে তাকিয়ে থাকতে হচ্ছে। কিন্তু আপনি একটু আগে বললেন যে জর্জিয়ার কথা, জর্জিয়ার কিন্তু শতকরা 99% ভোট গণনা হয়ে গেছে। আপনি যেমনটি বলছিলেন যে 9,000 ভোটের ব্যবধানে বাইডেনকে পেছনে ফেলে ট্রাম্প এগিয়ে রয়েছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে সাকি, যে এই এগিয়ে থাকার পরেও তিনি কিন্তু তিনি কিন্তু এই জায়গাটি নিয়ে, অর্থাৎ এই জর্জিয়া নিয়েও কিন্তু তিনি মামলা করেছেন যে এই ভোটের যে বৈধতা নিয়ে, অর্থাৎ গণনার যে কৌশল নিয়ে, গণনার বিলম্ব নিয়ে তিনি মামলা করেছেন। তো এখন যেটি হচ্ছে যে এখন দেখার বিষয় যে যদি জর্জিয়ার ফলাফলটি আগে এসে যায় এবং সেটিতে যদি জয়লাভ করে জো বাইডেন, তাহলে নিশ্চিতভাবে জো বাইডেন প্রেসিডেন্ট হবে। অর্থাৎ একটি ফলাফল জো বাইডেনের পক্ষে গেলেই জো বাইডেন প্রেসিডেন্ট, আর ট্রাম্পকে জিততে হলে সবগুলোতে জিততে হবে। সাকি জি জি, অনেক ধন্যবাদ। আমরা নিশ্চয়ই জুবায়ের ফয়সাল, আপনি আমাদের কথা শুনছিলেন। ক্যালিফোর্নিয়ার লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে লস্কর আল মামুন সেখানকার ভোটের পরিবেশ এবং নির্বাচনের বিশ্লেষণ করছিলেন। তেমনি আমি রয়েছি এই মুহূর্তে ডেলাওয়্যার অঙ্গরাজ্যে। বাকি দুই প্রেসিডেন্টের কথা আপনাদের কাছ থেকে আমরা শুনছিলাম, কিন্তু আমেরিকার জনগণ কি বলছে? তারা আসলে আপনি জানেন যে নির্বাচন হয়ে গিয়েছে, প্রায় 3 দিন হতে চললো। তো সেই হিসেবে জনগণের ভেতরেও তো একটা প্রতিক্রিয়া আসার কথা যে এত দীর্ঘ প্রক্রিয়া বা দীর্ঘ বিলম্ব হচ্ছে ফলাফল আসতে। সেক্ষেত্রে জনগণের ভাষাটা আপনারা কিভাবে দেখছেন? জি, অনেক ধন্যবাদ জুবায়ের ফয়সাল আপনাকে। ঠিকই বলেছেন আপনি, কিন্তু বাট এবারের যে ফলাফল একটু দেরি হবে সেটি কিন্তু আগে থেকেই বলা হচ্ছিল। সেইভাবে এই দেশের জনগণের মধ্যে কিন্তু এক ধরনের মানসিক প্রস্তুতি আছে যে এইবারের ফলাফলটা, ভোট গণনাটা দেরি হতে পারে, কারণ ডাকযোগে একটি বিশাল সংখ্যক মানুষ এবছর ভোট দিয়েছেন। প্রায় 10 কোটিরও বেশি মানুষ ডাকযোগে ভোট দিয়েছেন, আগাম ভোট দিয়েছেন। সেটি গণনা করতে তো সময় লাগবে, এবং ডাকযোগে মানে হচ্ছে যে আপনাকে খামে ভরে ব্যালট ভরে দেয়া হচ্ছে, সেইটি আবার খুলতে হবে, সেই ব্যালটটি চেক করতে হবে, সেখানে স্বাক্ষর মিলছে কিনা, নাম মিলছে কিনা, সেই সবকিছু দেখে বাছাই করে কিন্তু ফলাফল গণনা করার ক্ষেত্রে কিন্তু বিলম্ব হচ্ছে। এবং আরো বেশি বিলম্ব হচ্ছে এই কারণে যে যেখানে রিপাবলিকান সমর্থকরা এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজেই যখন আদালতে যাওয়ার কথা হুমকি দিয়েছেন, তখন নির্বাচন প্রক্রিয়া যারা আছে তারা কিন্তু আরো বেশি সতর্ক হয়ে গেছে। তারা কোনো ধরনের এক বিন্দুও ভুল করতে চায় না। তারা চায় যে প্রতিটি যেন ফলাফল যেন সুষ্ঠুভাবে গণনা হয়। তো সেই জায়গা থেকে দেরি হওয়ার কারণে একটি টান উত্তেজনা এবং স্নায়ু চাপের কারণে অবশ্য জনগণ একটু নড়ে চড়ে বসেছে। তারা এটি এখন আর মানতে পারছেন না। তারা
বারবার মুখিয়ে আছেন যে যে কোনো মুহূর্তে ফলাফল ঘোষণা করা উচিত, যত দ্রুত হোক। নতুন ভাবে যদি নির্বাচনী প্রক্রিয়া, নির্বাচনী ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে যদি সম্ভব হয়, তাহলে যেন এই ভোটের ফলাফল যেন দ্রুতই দেয়া হোক। কারণ জনগণও এখন আর আর তর সইছে না, তাদের তর সইছে না। এই ছিল আমাদের কাছে সর্বশেষ জুবায়ের ফাসান। আসলে শুধু আমেরিকার জনগণ না, সারা বিশ্বই তাকিয়ে আছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট কে হচ্ছেন পরবর্তী প্রেসিডেন্ট। তো আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি একটু লস্কর আল মামুনের কাছে জিজ্ঞাসা করতে চাই, আমরা দেশি এবং বিদেশি গণমাধ্যমগুলোতে দেখছি যে নেভাদাকে নিয়ে কথা হচ্ছে। নেভাদা এত গুরুত্বপূর্ণ হলো কিভাবে মামুন? নেভাদার একটি যেটি একটু ধন্যবাদ আপনাকে, যেটি একটু আগে আমি বলেছি, নেভাদা অঙ্গরাজ্যের মধ্যে এটি কিন্তু একটি ছোট শহর, এবং এই অঞ্চলটি এবং এই রাজ্যটি কোনো ডেমোক্র্যাট অথবা রিপাবলিকান কারোরই নির্ধারিত নয়। এটি একটি দোদুল্যমান রাজ্য। তো সেই হিসাবে এই রাজ্যের ভোটাররা সিদ্ধান্ত দিতে, অর্থাৎ ডেমোক্র্যাট না রিপাবলিকান, সেটি কিন্তু ভোটের আগে নিবন্ধন করেননি। সুতরাং এই দোদুল্যমান রাজ্যের ভোটাররা কোন দিকে ঝুঁকবেন সেটি কিন্তু অনিশ্চিত ছিল, যার ফলে এবং এখানে এবার প্রচুর পরিমাণ ডাকযোগের ভোট আসার কারণে সেই রাজ্যটির ফলাফল আসতে অনেক বিলম্ব হচ্ছে। যে কিছুক্ষণ আগে যে নির্বাচন কর্মকর্তারা নেভাদা থেকে জানিয়েছেন যে তারা এমনকি 12 নভেম্বর পর্যন্ত তাদের হাতে সময় রয়েছে, এরকম একটি আভাস দিয়েছেন। তার মানে এই ভোট গণনায় কিন্তু বেশ সময় নেবেন, সেটি কিন্তু মোটামুটি করে এখন নিশ্চিত হওয়া গেল। কিন্তু নেভাদার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, নেভাদা কিন্তু ভিতরে লাস ভেগাস নগরী রয়েছেন, সারা বিশ্বের ক্যাসিনো নগরী বা লাস ভেগাস হিসেবে যাকে চিনেন, সেই নেভাদা কিন্তু সকলের কাছে এই পরিচিত। এবার কিন্তু সেই নেভাদা পরিচিত হলো একটি ফলাফলের জন্য, অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি অঙ্গরাজ্য যেখানে একটি ফল আসলেই জো বাইডেন প্রেসিডেন্ট হবেন, এবং সেখানে তিনি এগিয়ে রয়েছেন, এবং সবচেয়ে কম, অনেক কম ইলেকটোরাল ভোট 6টি মাত্র। সেই সমস্ত কারণে নেভাদার দৃষ্টি এখন সকলের দৃষ্টিটি এখন নেভাদার দিকে। ফয়সাল, একটা বিষয় আমরা দেখছি যে ডোনাল্ড ট্রাম্প শিবির থেকে বলা হচ্ছে নির্বাচন কারচুপি করা হচ্ছে বা নির্বাচন ম্যানিপুলেট করা হচ্ছে, এই ধরনের একটি অভিযোগ। আমরা তার যে সংবাদ সম্মেলন দেখলাম হোয়াইট হাউস থেকে, সেখানেও তিনি অভিযোগ করলেন, প্রতারণার অভিযোগ তুলেছেন। এটি একটি গুরুতর অভিযোগ। তো প্রেসিডেন্ট যে এই ধরনের অভিযোগ করছেন এবং তার পক্ষ থেকে মামলাও করা হয়েছে, তো এই বিষয়গুলো নিয়ে আমেরিকার সাধারণ জনগণ কিভাবে দেখছে, যে আসলে সেখানে কি নির্বাচন কারচুপি বা প্রতারণার সে ধরনের কোনো সুযোগ নির্বাচনী ব্যবস্থায় আছে কিনা? জি, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে ফয়সাল। অবশ্যই কিন্তু প্রতারণা যদি হয়, ভোটের কারচুপি যদি হয়, তাহলে যে কেউ তার অধিকার আদায়ের জন্য তো আদালতের শরণাপন্ন হতেই পারেন। এর আগেও কিন্তু যে কোনো ধরনের নির্বাচনে এবং স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন নির্বাচনে কিন্তু হর হামেশাই আদালতে যাওয়া কিন্তু একটি ব্যাপার আমরা দেখেছি। কিন্তু আদালত যে সবসময় যে আদালত এই অভিযোগগুলো যে আমলে নেবে তেমনটি কিন্তু নয়। ইতিমধ্যেই আমরা দেখেছি যে অনেক জায়গায় যেখানে অভিযোগ করা হয়েছে আদালতে, কিন্তু আদালত কিন্তু দুটি জায়গায় কিন্তু বিষয়টি আমলে নেয়নি। তো সবকিছু মিলে ডোনাল্ড ট্রাম্প অনেক কথাই বলেন, আমরা জানি যে পরক্ষণেই আবার উনার কথা থেকেই উনি আবার তার সরে আসেন। সেই সব কথা আমরা তার আচরণ সম্পর্কে, তার বক্তব্য সম্পর্কে আমরা জানি, এবং বেশিরভাগ যে অভিযোগ এবং বক্তব্যগুলো সাধারণত তিনি দিয়ে থাকেন, তার পেছনে কোনো তথ্য প্রমাণ থাকে না। তিনি আজকেও যে এত বড় একটি অভিযোগ করে ফেললেন যে অবৈধ ভোট, হ্যাঁ, এবং ভোট কারচুপি হয়েছে, প্রতারণা করা হয়েছে তার সাথে, তো সেটির ব্যাপারে কিন্তু সুনির্দিষ্ট কোনো উপস্থাপন করতে পারেননি কোনো প্রমাণ। তো সেখান থেকে ধরে নেওয়া যায় যে যদি তিনি উপস্থাপন করতে না পারেন, তাহলে সেটি তো আইনগতভাবে আদালতেও সেটি উপস্থাপন করা যাবে না, এবং সেই ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই মাননীয় আদালত সেটি কিন্তু বিবেচনায় নেবে বলে মনে হয় না। কিন্তু জনগণের মধ্যে এই বিষয়টি কিন্তু অবশ্যই পছন্দ করছে না। রিপাবলিকান প্রার্থীদের সমর্থক এবং নেতা কর্মীরাই এখন বলছেন যে ডোনাল্ড ট্রাম্প নির্বাচনের পরে যেসব কথা বলছেন, এটি দেশের জন্যই ক্ষতিকর। দেশের যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক, বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশের রাজনীতির সৌন্দর্য, সেই সৌন্দর্যটাকেই কিন্তু বিনষ্ট করে। একজন প্রেসিডেন্ট হিসেবে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্বকারী সর্বোচ্চ ব্যক্তি হিসেবে এটি তার বলা উচিত হচ্ছে না বলে কিন্তু রিপাবলিকানরাই কিন্তু এই কথাগুলা বলছেন। তাতে করে আমরা ধারাভাষ্যকার, যারা রাজনৈতিক ধারাভাষ্যকাররা যারা আছেন, তাদের সঙ্গে কথা বলে যেটা বুঝতে পেরেছি, এবং আমারও যেটা মনে হয়, নিশ্চয়ই মামুনও এটার সঙ্গে একমত হবেন, যে হয়তো আদালতে গিয়ে খুব বেশি কিছু ফায়দা হবে না। এখন আমরা শুধু ভোটের ফলাফলের অপেক্ষাতেই আছি। ফলাফলটা হয়ে যাক,
আদালতে মনে হয় না এটা টিকবে। এই ছিল আমার কাছে খবর। জুবায়ের ফয়সাল। আপনাদের দুজনকেই অসংখ্য ধন্যবাদ। দর্শক, আমাদের সহকর্মী হাসানুজ্জামান সাকিব ছিলেন ডেলাওয়ারে এবং আরেক সহকর্মী লস্কর আল মামুন ছিলেন ক্যালিফোর্নিয়া, আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে জানাচ্ছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সবশেষ খবর। ডেমোক্র্যাট নেতা জো বাইডেন প্রেসিডেন্ট হলে বাংলাদেশের সংকটপূর্ণ ইস্যুগুলোতে যুক্তরাষ্ট্র আগের চেয়ে আরও বেশি সহযোগিতা করবে বলে মনে করেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষকরা। পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন প্রত্যাশী বাংলাদেশিরা সহজে স্থায়ী হওয়ার সুবিধা পাবেন বলেও মনে করছেন তারা। ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমলে অভিবাসন বিরোধী যে মনোভাব গড়ে উঠেছিল তা থেকে সরে আসবে ওয়াশিংটন। সৈয়দ ইফতেখারের রিপোর্ট। নানামুখী ব্যর্থতায় মাত্র 4 বছরেই ভোটারদের আস্থায় চিড় ধরিয়েছেন রিপাবলিকান নেতা ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাই নির্বাচনী মাঠে সাধারণ মার্কিন নাগরিকদের ভোট অনেকাংশে কম পেয়েছেন তিনি। পক্ষান্তরে এগিয়ে এসেছেন ডেমোক্র্যাট নেতা ও সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। শেষ পর্যন্ত বাইডেন ক্ষমতা গ্রহণ করলে তা কেবল যুক্তরাষ্ট্রই নয়, পুরো বিশ্ব ব্যবস্থার জন্যই ভালো হবে বলে মনে করছেন এই আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক বিশ্লেষক। পররাষ্ট্র নীতিতে যেটা ওবামা প্রশাসন পর্যন্ত আমরা দেখেছি সেইগুলি কিন্তু চলতে থাকবে। যুক্তরাষ্ট্র জো বাইডেনের নেতৃত্বে মাল্টিল্যাটারালিজম অর্থাৎ যে বহুপাক্ষিক বিশ্ব ব্যবস্থা সেই দিকে আবার ঝুঁকে পড়বে। অভিবাসী বান্ধব হয় প্রবাসী বাংলাদেশি আর মার্কিন মুলুকে পাড়ি জমাতে আগ্রহীদের জন্য বাইডেন প্রশাসনকেই গুরুত্ব দিচ্ছেন তিনি। স্বস্তির জায়গাটা হলো যে ধরনের ইমিগ্রেশন পলিসি মার্কিন প্রশাসন নিচ্ছিলেন সেই জায়গা থেকে হয়তোবা আমরা একটা বড় রকমের পরিবর্তন দেখব। দ্বিতীয়ত যে অভিবাসন ছাড়াও যারা মিডল ইনকাম বা লোয়ার ইনকাম যারা আছে তাদেরও একটা ট্যাক্স সম্পর্কিত রিলিফ আমরা দেখব। সেইখানেও কিন্তু আমাদের যারা বাংলাদেশি প্রবাসী আছেন তাদের একটা স্বস্তি হবে। গেল কয়েক বছরে ট্রাম্প প্রশাসন বৈশ্বিক বিভিন্ন সংস্থায় কমিয়েছে অনুদান। বাইডেন অনুদান বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এতে জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে ঢাকা তার কাঙ্ক্ষিত সুবিধা আদায় করে নিতে পারবে। এছাড়া রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানেও নতুন করে আশার আলো দেখা যাচ্ছে। জলবায়ু সংকট মোকাবেলায়ও ওয়াশিংটনকে পাশে পাবে ঢাকা। সৈয়দ ইফতেখার, সময় সংবাদ। এ পর্যন্ত 264 ইলেকটোরাল ভোট ঝুলিতে পড়েছেন জো বাইডেন। নেভাদায় জিতলে 270-এর ম্যাজিক ফিগার পাবেন তিনি। অঙ্গরাজ্যগুলোর সবশেষ বিশ্লেষণের বিস্তারিত জেনে নেব সহকর্মী রবিউল ইসলাম আওলাদের কাছ থেকে। হাতিগাধার লড়াইয়ে চলছে টান টান উত্তেজনা। সুইং স্টেট বা দোদুল্যমান রাজ্যে ঝুলে আছে ট্রাম্প বাইডেনের ভাগ্য। 538টি ইলেকটোরালের মধ্যে 214টি পেয়ে আছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। অন্যদিকে 264টি ইলেকটোরাল পেয়ে জয়ের দ্বারপ্রান্তে রয়েছেন জো বাইডেন। জয়ের জন্য দরকার তার 270টি ইলেকটোরাল। সুইং স্টেট বা দোদুল্যমান রাজ্যগুলোর মধ্যে আমরা সবশেষ রেজাল্ট জানতে যাব এখন। প্রথমেই চলে যাব জর্জিয়ায়। জর্জিয়ায় এখন পর্যন্ত জর্জিয়ায় মোট ইলেকটোরাল রয়েছে 16টি। সেখানে বাইডেনের রয়েছে 49.2%, তার পপুলার ভোট রয়েছে 24,21,422টি। আর ট্রাম্প রয়েছেন 49.5%, তার মোট পপুলার ভোট এখন পর্যন্ত পেয়েছেন 24,35,672টি। আমরা এখন যাব নেভাদায়। নেভাদায় মোট 6টি ইলেকটোরাল রয়েছে। এখানে বাইডেন রয়েছেন 49.5%, তার মোট ভোট রয়েছে পপুলার ভোট এখন পর্যন্ত পেয়েছেন 6,04,251টি। অন্যদিকে ট্রাম্পের 48.5%, তিনি 5,92,813টি ভোট এখন পর্যন্ত পেয়েছেন। আমরা এরপরে চলে যেতে চাই নর্থ ক্যারোলাইনায়। নর্থ ক্যারোলাইনায় মোট 15টি ইলেকটোরাল রয়েছে। এইখানে বাইডেন রয়েছেন 48.7%, তিনি এখন পর্যন্ত পপুলার ভোট পেয়েছেন 26,55,383টি। অন্যদিকে ট্রাম্প রয়েছেন 50.1%, তিনি এখন পর্যন্ত ভোট পেয়েছেন 27,32,084টি ভোট। এবার আমরা একটু ঘুরে আসতে চাই পেনসিলভেনিয়ায়। পেনসিলভেনিয়ায় মোট ইলেকটোরাল রয়েছে 20টি। তিনি এখন পর্যন্ত ট্রাম্প রয়েছেন 50.3%, তার পপুলার ভোট রয়েছে 32,28,960টি। এদিকে জো বাইডেন 48.5%, তার মোট পপুলার ভোট রয়েছে 31,13,889টি। আমরা এরপরে চলে যেতে চাই আলাস্কায়। আলাস্কায় মোট ইলেকটোরাল রয়েছে 3টি। এখানে স্বাভাবিকভাবেই এগিয়ে রয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ডোনাল্ড ট্রাম্প বর্তমানে 62.1%, তিনি এখন পর্যন্ত
পপুলার ভোট পেয়েছেন 1,18,602টি। অন্যদিকে বাইডেন পেয়েছেন 33.5%, তিনি পপুলার ভোট পেয়েছেন 63,992। এই প্রাপ্ত ফলাফলের মধ্যে যে কোনো একটি অঙ্গরাজ্যে যদি জো বাইডেন জয় পান তাহলে তার হোয়াইট হাউসে আগামী 4 বছরের মালিকানা সুনিশ্চিত। এই ছিল সর্বশেষ খবর মার্কিন নির্বাচনের। ভোরের সময়ে আরও থাকছে, ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা সনদ দিয়ে চাকরি নেয়ার মামলায় জামিন বাতিল হলো 6 পুলিশ সদস্যের, পাঠানো হলো কারাগারে। দেশে ফেরাটা এবার ব্যতিক্রম, মাথার ওপর থাকা চাপ ছেড়ে আসতে পারলাম। যুক্তরাষ্ট্র থেকে দেশে ফিরে এমনটাই মন্তব্য সাকিব আল হাসানের। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের আগে বঙ্গবন্ধু কর্পোরেট লিগ হবে প্রস্তুতির আদর্শ মঞ্চ। এই আসরেই আন্তর্জাতিক সিরিজের জন্য পুরোপুরি ফিট হওয়ার কথাও জানান সাকিব। মার্কিন মুলুক কিংবা বিদেশ থেকে এর আগেও বহুবারই ফিরেছিলেন সাকিব, তবে এবারের মাথা উঁচু করে ফেরাটা যে একেবারেই ব্যতিক্রম। সাকিব ফিরলেন সাপ মোচন করে। দীর্ঘ 1 বছরের বেশি সময় পরে আবারও গণমাধ্যমের মুখোমুখি টাইগার ক্রিকেটের এই পোস্টার বয়। ডবল মাস্কের আড়ালে তার স্মিত হাসিটা দেখা না গেলেও গোপন করলেন না স্বস্তির খবর। অবশ্যই এবার যখন আসছি দেশে তখন একটা রিলিফ নিয়ে আসছি। এর আগে যখন এসেছি তখন তো আর ওরকম রিলিফ ছিলাম না, বাট এখন সেই জায়গা থেকে অনেক রিলিফ। চেষ্টা তো থাকবে প্রতিদিন যেন নিজেকে আরও বেশি উন্নতি করতে পারি নিজের জায়গা থেকে, এবং নিজের বেস্ট পারফরমেন্সটাকে প্রতিনিয়ত যেন আরও ছাড়িয়ে যেতে পারি। করোনাকালে ফিটনেসে মরচে ধরেছে অনেকেরই, তবে ব্যতিক্রম সাকিবকে প্রশংসার বাণে ভাসিয়েছেন তার কোচেরা। সাকিবের কাছে জানতে চাওয়া তার ফিটনেসের সবশেষ অবস্থা। অবশ্যই যে অবস্থাতে ছিলাম ওই অবস্থাতে নাই। তারপরে মাঝখানে আসলে যখন ট্রেনিং করছিলাম তখন আবার ভালো একটা অবস্থানে চলে এসেছিলাম। এই 1 মাস যদি গ্যাপ না যেত হয়তো বেশ ভালো একটা অবস্থায় থাকতাম। যেহেতু 1 মাসের বড় একটা গ্যাপ গেল, স্বাভাবিকভাবে আবার বেশ খানিকটা পিছিয়ে গিয়েছি। সো আমার আবার সময় লাগবে হয়তো। এই টুর্নামেন্ট পুরোটা শেষ হতে হতে আমার ধারণা আমি আমার পুরো ফিটনেস ফিরে পাবো। আগামী বছরের ব্যস্ত শিডিউলের প্রস্তুতিটাও সারতে চান বঙ্গবন্ধু টি-20 টুর্নামেন্টে। আবারও জানালেন দিতে চান সমর্থকদের আস্থার প্রতিদান। এখন যেটা আমার দায়িত্ব হচ্ছে সবার এই ভালোবাসার যে দোয়া, যে সাপোর্ট করেছে তার প্রতিদান দেওয়া। সব খেলাই প্রতিটা প্লেয়ারের জন্য ইম্পর্টেন্ট। আমার প্রস্তুতির জন্য অনেক ভালো হবে যদি পুরোটা টুর্নামেন্ট খেলতে পারি ভালোভাবে। যেহেতু সামনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের আসার কথা আছে, তো সেই দিক থেকে প্রস্তুতি হিসাবে নিতে গেলে এই টুর্নামেন্টই একমাত্র জায়গা আছে যেখানে সব প্লেয়ারই ইনফ্যাক্ট প্রস্তুতিটা নিতে পারবে। সব ঠিক থাকলে 9 নভেম্বর মিরপুরে নিজের ফিটনেসের প্রমাণ দেবেন এই বিশ্বসেরা। দীর্ঘ 1 বছরের প্রতীক্ষার পরিসমাপ্তি। দেশে ফিরলেন দেশের ক্রিকেট ক্যানভাসের সবচাইতে বড় শিল্পী। ট্রলবদ্ধ প্রতিজ্ঞা আর তীব্র জেদ অন্য সবার চেয়ে ব্যতিক্রম করেছে সুপার সাকিবকে। তাই তো দ্বিতীয় প্রত্যাবর্তনে সাকিবের জন্য রইল একরাশ শুভকামনা। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে মাহবুব রিমন, সময় সংবাদ, ঢাকা। সাকিব দেশে ফিরছেন এ খবরে দারুণ উৎফুল্ল সমর্থকরা। তবে করোনা পরিস্থিতি বিবেচনায় সমর্থকরা তার অভ্যর্থনা অনুষ্ঠান অনেকটাই গুটিয়ে এনেছিলেন। তবুও মধ্যরাতে বিমানবন্দরে ছুটে যান বেশ কিছু সাকিব ভক্ত। ফুলেল শুভেচ্ছায় বরণ করেন বিশ্বসেরা অলরাউন্ডারকে। তাদের প্রত্যাশা নব উদ্যমে মাঠে ফিরবেন সাকিব। মধ্যরাতের নীরবতা ভেঙে বিমানবন্দরে গণমাধ্যম কর্মী আর সমর্থকদের ভিড়। কারণ একটাই, ফিরছেন সাকিব আল হাসান। রাত তখন প্রায় 2টা। একটু একটু করে ভিড় বাড়তে থাকে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ভিআইপি লাউঞ্জে। বাংলার ক্রিকেটের পোস্টার বয় সাকিবকে অভ্যর্থনা জানাতে অপেক্ষার প্রহর গুনছেন সমর্থকরা। নিষেধাজ্ঞার অমানিশা কাটিয়ে নিজ মাতৃভূমে ফিরছেন প্রিয় ক্রিকেটার। এই স্মরণীয় প্রত্যাবর্তনকেই রাঙিয়ে তুলতে সমর্থকদের পরিকল্পনা আরও বিস্তর ছিল বটে। তবে করোনা পরিস্থিতি বিবেচনায় হাজির হয়েছিলেন অল্প সংখ্যক সমর্থক। চাওয়া একটাই, সাকিব মাঠে ফিরবেন স্বমহিমায়। সাকিব ভাইয়ের এই পেরাটা আমাদের কাছে ওই রকম ঈদের মতোই। আজকে যেন ঈদের চাঁদ আমরা পাচ্ছি অনেকদিন, 1 বছর অপেক্ষার পর যেরকম আমরা ঈদের চাঁদে আনন্দে অভিভূত হই, ওই রকম আমরা এখন আনন্দ অভিভূত। এখন আমি মনে করি যে সাকিব আল হাসানের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞার আগে যেরকম ছিল তার চেয়ে আরও বেশি ফিট হয়ে ফিরবে। কয়েকদিনের কোয়ারেন্টিন শেষে অনুশীলনে নামবেন সাকিব। এরপর বিসিবি আয়োজিত বঙ্গবন্ধু টি-20 লিগে অংশ নেবেন তিনি। মাঠের সাকিব ফিরবেন আরও ক্ষুরোধার পারফরমেন্স দিয়ে।
আগে যেমন ওয়ার্ল্ড কাপে যেমন খেলেছে ঠিক তেমনভাবেই আবারও ফিরবে সাকিব আল হাসান। আশা করি তিনি মাঠেও প্রমাণ করবেন যে তিনি বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার এবং তিনি সবসময় দেশের জন্য খেলেছেন, ভক্তগুলোর জন্য খেলেছেন। সামনে যে সিরিজ আছে ওই সিরিজও ভিড়ের বেশি সাকিব ভাই ইনশাল্লাহ মাঠে ফিরে আসবে। গেল 29 অক্টোবর নিষেধাজ্ঞার বেড়াজাল থেকেই মুক্ত হন সাকিব। ফেরাটা অবশ্য রাজকীয়ই হয়েছে তার। ফিরে যে মাথায় পড়েছেন ওয়ানডে ক্রিকেটে বিশ্বসেরা অলরাউন্ডারের মুকুট। সাজিদ আরাফাত, সময় সংবাদ, ঢাকা। অন্য প্রসঙ্গ, বাংলাদেশ কারো সঙ্গে যুদ্ধ চায় না উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, কেউ আক্রমণ করলে তার সমুচিত জবাব দেওয়ার সক্ষমতা সশস্ত্র বাহিনীর থাকতে হবে। দুপুরে ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে চট্টগ্রামে নৌবাহিনীর 3টি আধুনিক যুদ্ধ জাহাজ, 2টি জরিপ জাহাজের কমিশনিং করে সরকার প্রধান বলেন, একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ত্রিমাত্রিক নৌবাহিনী গড়ে তোলা হচ্ছে। আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্য কেউ সমুদ্র সম্পদ কাজে লাগানোর উদ্যোগ নেয়নি বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী। প্রতিবেশী দেশ ভারত এবং মিয়ানমারের কাছ থেকে বিশাল সমুদ্র সীমা জয়ের পর প্রয়োজন হয়ে পড়ে অর্জিত সীমান্তকে সুরক্ষিত রাখা। তাই বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে অত্যাধুনিক বাহিনী হিসেবে গড়ে তুলছে সরকার। এরই অংশ হিসেবে একদিনই নৌবাহিনীর বহরে যুক্ত হলো 3টি যুদ্ধ জাহাজের পাশাপাশি 2টি জরিপ জাহাজ। সুদূর ভূমধ্যসাগরে শান্তিরক্ষা মিশনেও আমাদের জাহাজ কৃতিত্বের সাথে দায়িত্ব পালন করে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দেশের জন্য বয়ে এনেছে অকুণ্ঠ সুনাম। বৃহস্পতিবার দুপুরে গণভবন থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ফ্রিগেট যুদ্ধজাহাজ বিএনএস ওমর ফারুক, বিএনএস আবু ওবায়দা, করভেট যুদ্ধজাহাজ বিএনএস প্রত্যাশা এবং জরিপ জাহাজ বিএনএস দর্শক এবং বিএনএস তল্লাশির আনুষ্ঠানিক কমিশনিং করেন। জাতির পিতা আমাদের পররাষ্ট্র নীতি বলেছেন, সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারোর সাথে বৈরিতা নয়। আমরা সেই নীতিতেই বিশ্বাস করি, কিন্তু যদি বাংলাদেশ কখনো বহিঃশত্রুর আক্রমণ দ্বারা আক্রান্ত হয়, তাকে মোকাবেলা করবার মতো সক্ষমতা আমরা অর্জন করতে চাই। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ত্রিমাত্রিক নৌবাহিনী গড়ে তোলা হচ্ছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্য কেউ সমুদ্র সম্পদ কাজে লাগানোর উদ্যোগ নেয়নি। আমরা সবসময় চেয়েছি যে আমাদের এই সমুদ্র সীমা শুধু রক্ষা করা না, সমুদ্র সম্পদটাও যেন আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজে আমরা অর্জন করতে পারি। ভবিষ্যতে অন্য দেশের জন্য জাহাজ তৈরি করবে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অগ্রযাত্রায় বাইং নৌবাহিনী থেকে বিল্ডার্স নৌবাহিনীতে রূপান্তরের জন্য প্রধানমন্ত্রী যে নির্দেশনা দিয়েছেন, তারই অংশ হিসেবে খুলনা শিপ ইয়ার্ডে তৈরি করা হয়েছে নৌবাহিনীর জন্য 2টি জরিপ জাহাজ। তারা মূলত সাগরের পাশাপাশি উপকূলীয় এলাকার তথ্য সরবরাহ করবে বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে। অনুষ্ঠান শেষ পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে নৌবাহিনীর প্রধান জাহাজগুলোর অধিনায়কদের কাছে ফরমান তুলে দেন। কমল দে, সময় সংবাদ, চট্টগ্রাম। 120 কিলোমিটার দূরত্বের লক্ষ্যবস্তুতে নিখুঁত মিসাইল হামলার পাশাপাশি সাগরতলে শত্রুপক্ষের সাবমেরিন শনাক্ত এবং ধ্বংসের মতো উপযোগী ত্রিমাত্রিক জাহাজ এখন বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে। শুধু তাই নয়, সৈন্য ও রসদ আনা নেয়ার জন্য মেরিটাইম হেলিকপ্টারও থাকছে এসব যুদ্ধ জাহাজে। সাকাওয়ার টিপুর ক্যামেরায় কমলদের আরও একটি রিপোর্ট। 2030 সালের মধ্যে ফোর্সেস গোল অর্জনের পাশাপাশি বিশাল সমুদ্র সীমাকে সুরক্ষিত করতে আধুনিক করা হচ্ছে বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে। ইতিমধ্যে সংগ্রহ করা হয়েছে মেরিটাইম হেলিকপ্টার এবং সংযোজন হয়েছে সাবমেরিন, আর এখন একের পর এক সংযোজন হচ্ছে যুদ্ধ জাহাজ। সাম্প্রতিক সময়ে নৌবাহিনীর বহরে যুক্ত হয়েছে বিভিন্ন সক্ষমতার অন্তত 21টি যুদ্ধ জাহাজ। এই বহরে সর্বশেষ সংযোজন হয়েছে বিএনএস ওমর ফারুক ও বিএনএস আবু ওবায়দা নামের 2টি ফ্রিগেট এবং বিএনএস প্রত্যাশা নামের অত্যাধুনিক করভেট যুদ্ধ জাহাজ। দীর্ঘ সময় ধরে গভীর সাগরে অবস্থান নিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে সক্ষম জাহাজগুলো। 112 মিটার দৈর্ঘ্যের জাহাজগুলোতে সংযুক্ত করা হয়েছে অত্যাধুনিক সব সমরাস্ত্র। ফ্রিগেট দুইটি ভূমি থেকে ভূমিতে 120 কিলোমিটার দূরের লক্ষ্যবস্তুতে এবং ভূমি থেকে আকাশে 15 কিলোমিটার দূরের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম। এছাড়াও তারা আন্ডার ওয়াটার সাবমেরিনের সাথে যোগাযোগ করতে সক্ষম এবং শত্রু সাবমেরিনকে ধ্বংস করার জন্য জাহাজ দুটিতে অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র রয়েছে। ঘন্টায় 25 নটিক্যাল মাইল গতিতে চলতে সক্ষম এই জাহাজগুলিতে শত্রুর বিমানের পাশাপাশি জাহাজ এবং স্থাপনায় আঘাত হানতে সক্ষম কামান, ভূমি থেকে আকাশে এবং ভূমি থেকে ভূমিতে উৎক্ষেপণযোগ্য মিসাইল সংযোজন করা হয়েছে। 3 ধরনের ক্ষমতা সম্পন্ন একটি অত্যাধুনিক ফ্রিগেট। এটা দ্বারা আমার শত্রুদের আন্ডার ওয়াটার অর্থাৎ পানির নিচে যে সাবমেরিন থাকে সেটা ধ্বংস করতে পারি। আমরা প্রায় 120 নটিক্যাল মাইল দূরের 120 কিলোমিটার দূরের
যে যুদ্ধ জাহাজ থাকে সেগুলো ধ্বংস করতে পারি মিসাইলের মাধ্যমে। সমুদ্র এলাকায় অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকানোর পাশাপাশি জলদস্যুতা রোধ, সাগরে তেল গ্যাস এবং খনিজ সম্পদ অনুসন্ধানে নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে নৌবাহিনীর এসব যুদ্ধজাহাজ। কমল দে, সময় সংবাদ, চট্টগ্রাম। শুরু হলো পদ্মা সেতুর ৩৬তম স্প্যান বসানোর কাজ। এরই মধ্যে স্প্যানটি নিয়ে যাওয়া হয়েছে ২ ও ৩ নম্বর পিলারের কাছে। আজ স্প্যানটি বসানো হলে দৃশ্যমান হবে প্রায় ৫.৫ কিলোমিটার সেতু। আর ডিসেম্বরের মধ্যেই পুরো সেতু দাঁড় করানোর আশা সেতু কর্তৃপক্ষের। এহসান জুয়েলের রিপোর্ট, ক্যামেরায় ছিলেন সাইফুল ইসলাম। এ স্থানে আগে বসানো স্প্যানগুলোর অভিজ্ঞতা থেকে এবার শুরু থেকেই 2 দিন হাতে রেখে ৩৬তম স্প্যান বসানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়। প্রাথমিকভাবে পরিকল্পনা ছিল বৃহস্পতিবার দুপুরের পর স্প্যান নিয়ে যাওয়া হবে নির্ধারিত পিলার ২ ও ৩ নম্বরের কাছে। সবকিছু গুছিয়ে রেখে শুক্রবার সকাল সকাল বসিয়ে দেওয়া হবে ৩৬তম স্প্যান। তবে বৃহস্পতিবার সকালে সবকিছু অনুকূলে থাকায় পরিকল্পনা এগিয়ে আনা হয়। নদীতে কুয়াশা থাকলেও সকাল 10:30টায় কুমারভোগ ইয়ার্ড থেকে রওনা হয়ে ঘন্টা 2 সময় নিয়ে পৌঁছে যায় পিলারের কাছে। এরপর শুরু হয় স্প্যান নিয়ে আসা ভাসমান ক্রেনটি নোঙর করার কাজ। দুই পাশে নদীর তলদেশে মোটা কেবল প্রবেশ করিয়ে বেঁধে ফেলা হয় ৩৬০০ মেট্রিক টন ওজন বহনে সক্ষম অত্যাধুনিক ক্রেনটি। ক্রেনের চলার পথে আশপাশের সব নৌযান সরিয়ে নিয়ে এটিকে প্রস্তুত করা হয় চূড়ান্তভাবে বসানোর জন্য। তবে দুপুর 2টার পর পরিকল্পনা পাল্টে ফেলা হয়। আগের পরিকল্পনায় ফিরে গিয়ে দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ শুক্রবার সকালে স্প্যান বসানোর সিদ্ধান্ত জানানো হয়। পদ্মা সেতুর কাজে এত বেশি অনিশ্চয়তা যে কখনো অনেক কঠিন কাজ সহজ হয়ে পড়ে, আবার সহজ কাজটাও কঠিন হয়ে যায়। এর আগে কুমারভোগ ইয়ার্ড থেকে দিনে দিনে অনেক দূরে গিয়ে স্প্যান বসানো সম্ভব হয়েছে। আর পাড়ের সবচেয়ে কাছে স্প্যানটা বসাতেই এবার দ্বিতীয় দিন সময় লাগছে। তবে আসার কথা হলো খুব দ্রুত গতিতে একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছে স্প্যান বসানোর কাজ। এহসান জুয়েল, সময় সংবাদ, মাওয়া, মুন্সিগঞ্জ। গাজীপুর চৌরাস্তা থেকে টঙ্গী ব্রিজ পর্যন্ত রাস্তার বেহাল দশায় গত 3 বছর ধরে সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন যাত্রী সাধারণ ও এলাকাবাসী। অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কার কাজের ধীর গতির কারণে ক্রমেই আরও খারাপ হচ্ছে রাস্তার অবস্থা। যান চলাচলে দেখা দিচ্ছে স্থবিরতা। এই রাস্তার কাজ নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে গাজীপুরের মেয়র বলেন, প্রকল্প পরিচালকের উদাসীনতায় দীর্ঘায়িত হচ্ছে দুর্ভোগ। তবে এ নিয়ে ক্যামেরার সামনে মুখ খুলতে নারাজ প্রকল্প পরিচালক। সাইফুল ইসলামের ক্যামেরায় সালাউদ্দিন সুমনের রিপোর্ট। গাজীপুর চৌরাস্তায় রাত দিন এমনই চাপ থাকে যানবাহনে। প্রতিদিন এই চৌরাস্তা থেকে টঙ্গী হয়ে ঢাকায় যাওয়া আসা করেন উত্তরবঙ্গের রাজশাহী ও রংপুর এবং ময়মনসিংহ বিভাগের হাজার হাজার মানুষ। দীর্ঘ পথ পেরিয়ে গন্তব্যস্থল ঢাকা যখন একেবারেই হাতের নাগালে, তখনই যাত্রীদের মুখোমুখি হতে হয় দুর্ভোগের। এত খারাপ রাস্তা, ময়মনসিংহতে যে সময় আসি গাজীপুর চৌরাস্তা এর চেয়ে ডাবলের উপরে সময় লাগে আমরা ঢাকা পৌঁছতে। বৃষ্টি হলে রাস্তা ভাঙা, বড় গাড়ি যাইতে পারে না, ছোট গাড়িও যাইতে পারে না। একই সাথে এই রাস্তায় চলছে সম্প্রসারণ, সংস্কার ও এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের অবকাঠামো নির্মাণের কাজ। কোথাও রাস্তার মাঝখানে, আবার কোথাও দুই পাশের বিস্তর অংশ কেটে ফেলে রাখা হয়েছে দীর্ঘদিন। এতে পথ সরু হয়ে যাওয়ায় যানবাহন চলাচলে দেখা দিচ্ছে স্থবিরতা, সৃষ্টি হচ্ছে যানজটে। মাত্র 13 কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে সময় লাগছে 1.5 থেকে 2 ঘন্টা। এই ভাঙ্গা রাস্তার মধ্যে অটো, সিএনজি, লেগুনা এগুলো লেগে আমরা গাড়ি নিয়ে যাইতে পারি না। এক সপ্তাহ ধরে রাস্তা আরো চিপা হয়ে গেছে, দুনো সাইড কাইটে নতুন করে কাজ করতেছে আর কি। যে জায়গায় সময় লাগে 20 মিনিট, সেই জায়গায় আপনার জায়গায় 3 ঘন্টা 4 ঘন্টা সময় লাগে। উত্তরা এয়ারপোর্ট থেকে জয়দেবপুর পর্যন্ত রাস্তার উন্নয়ন কাজ শুরু হয় 2018 সালে। কাজ শুরুর পর এই রাস্তার টঙ্গী ব্রিজ থেকে গাজীপুর চৌরাস্তা পর্যন্ত ক্রমেই ভয়াবহ হয়ে ওঠে। ধুলাবালির দাপট আর খানাখন্দেই শুধু যাত্রী সাধারণ কিংবা যানবাহনের স্টাফ নয়, দুই পাশে বসবাসরত মানুষও রীতিমতো অতিষ্ঠ। প্রচুর ধুলা, ময়লা, নাক দিয়ে নিঃশ্বাস নেওয়া যায় না, এরকম পরিস্থিতি। ধুলাবালিতে আশেপাশে যারা বাসা বাড়িতে আছে তারা কিন্তু থাকতে পারতেছে না। গাড়ি ভাঙে যা, গাড়ি থাকে না, ওই ভাঙ্গা চূড়া লেগে। এ রাস্তার বেহাল দশায় অসন্তুষ্ট গাজীপুরের সিটি মেয়র নিজেও। প্রজেক্টের যে ডিজাইন করেছে তাদের একটি ভুল আছে, এবং যেখানে যে পিডি আছে তারা এই কাজটা সেইভাবে, তারা কন্ট্রাক্টরকে সেইভাবে চাপ দিয়ে কাজটা করায়নি। 3 বছর হয়ে গেছে, কিন্তু রাস্তার 1 কিলো পর্যন্ত এখনো তারা সমাপ্তি করেনি। এ বিষয়ে কথা বলার জন্য সংশ্লিষ্ট কাজের প্রকল্প পরিচালকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি ক্যামেরার সামনে আসতে রাজি হননি। রাস্তা সম্প্রসারণ, সংস্কার কিংবা অবকাঠামো নির্মাণে রাজপথে কিছুটা দুর্ভোগ হতেই পারে, সেটি মেনেও নেন সাধারণ মানুষ। কিন্তু এসব কাজে যখন অতিমাত্রায় দীর্ঘসূত্রিতা হয়, তখনই বাড়ে দুর্ভোগ, দেখা দেয় নানান প্রশ্ন। গাজীপুর চৌরাস্তা থেকে টঙ্গী পর্যন্ত রাস্তায় যে সীমাহীন দুর্ভোগ, তা লাঘবে অতি দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হবে
এমনটাই প্রত্যাশা সাধারণ মানুষের। সালাউদ্দিন সুমন, সময় সংবাদ, গাজীপুর। ভারতের সিরাম ইনস্টিটিউট বাংলাদেশকে প্রথম পর্যায়ে অক্সফোর্ডে 3 কোটি ডোজ করোনা ভ্যাকসিন দেবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। ভ্যাকসিনটি কার্যকর ও মানবদেহের জন্য নিরাপদ হবে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, প্রতি ব্যক্তির জন্য 2টি ডোজ হিসেবে 1.5 কোটি মানুষকে দেয়া যাবে এই ভ্যাকসিন। প্রতিটি ভ্যাকসিনের দাম প্রায় 400 টাকা হলেও সরকার বিনামূল্যে দেবে বলেও জানান তিনি। ভারতের সিরাম ইনস্টিটিউট এবং বেক্সিমকোর সঙ্গে বৃহস্পতিবার দুপুরে সমঝোতা সই করেছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। চলতি বছরের মার্চে দেশে করোনা সংক্রমণের পর থেকেই বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশও ভ্যাকসিন পাওয়ার দৌড়ে এগিয়েছিল অনেকটাই। সকল জল্পনার পর অবশেষে ব্রিটেনের অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি এবং অ্যাস্ট্রাজেনেকা কোম্পানির যৌথ উদ্যোগে তৈরি করোনা ভ্যাকসিন বাংলাদেশে সরবরাহ করতে যাচ্ছে ওষুধ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস। ভ্যাকসিনটির পেটেন্ট নিয়ে ভারতের সেরাম ইনস্টিটিউট এটি উৎপাদন করায় বেক্সিমকোর মাধ্যমে তাদের কাছ থেকেই এটি সংগ্রহ করার জন্য এই দুটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বৃহস্পতিবার সমঝোতা সই করেছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। প্রতিটি ভ্যাকসিনের ক্রয় মূল্য হিসেবে $5 খরচ হওয়ার কথা জানিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, আগামী জানুয়ারির মধ্যেই এটি পাওয়া যাবে। 3 কোটি ডোজ পরিমাণ যেটা আছে সেটা 1.5 কোটি লোককে আমরা এখন দিতে পারবো। প্রতি মাসে ওনারা 50 লক্ষ ডোজ দিতে পারবে, এটি আশ্বস্ত করেছে। সরকারিভাবে যেটা দিবে সেটা মূলত প্রায় বিনামূল্যেই হবে। এদিকে সবচেয়ে কম দামে এবং দ্রুত পাওয়ার প্রতিশ্রুতি পেয়েই অক্সফোর্ডের তৈরি ভ্যাকসিন আমদানির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানান বেক্সিমকোর ব্যবস্থাপনা পরিচালক। সেফ, এফেক্টিভ প্রথমেই চাই, কম্প্যাটেবল হতে হবে এবং সবচেয়ে কম দাম হতে হবে। সো অল দিস, এই সমস্ত কিছু কনসিডার করে আমাদের কাছে মনে হয়েছে যে দিস ইজ দ্য বেস্ট অপশন অ্যাজ অফ নাও। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অনুমোদন দিলে বিশ্বের অনেক দেশের মতো বাংলাদেশেও বাজারজাতের প্রথম পর্যায়ে এটি সংগ্রহ করা সম্ভব হবে বলেও জানান তিনি। প্রসূন আশিস, সময় সংবাদ, ঢাকা। ভোরের সময় আরও থাকছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাগাতে নরসিংদীর প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সরকারি অফিস সাজানো হচ্ছে পতাকার আদলে। জনসন অ্যান্ড জনসন, লরিয়েল, লাক্স বা সানসিল্ক নামি দামি যে কোনো প্রসাধনী মিলবে পুরান ঢাকার মৌলভীবাজার পাইকারি মার্কেটে। তবে কোনটা আসল আর কোনটা নকল তা বোঝা মুশকিল। অসাধু ব্যবসায়ীরা কৌশল পাল্টে এখন চীন থেকে কম দামে আমদানি করছে নকল পণ্য, আর এগুলো ব্যবহারে ত্বকের ক্যান্সার সহ নানা ধরনের রোগের ঝুঁকি বাড়ছে। থরে থরে সাজানো নামি দামি ব্র্যান্ডের প্রসাধনী পুরান ঢাকার চক বাজারের এসব গুদাম থেকে যা পৌঁছে যায় দেশের বিভিন্ন খুচরা দোকানের তাকে, আর তা দেদারসে কিনছেন ক্রেতারা। একদম আসল মনে হলেও জনসন, লরিয়েল, লাক্স, ভ্যাসলিন বা সানসিল্কের মতো জনপ্রিয় এ পণ্যগুলো আসলে নকল। অর্ডার দিয়ে চীন থেকে এসব বানিয়ে আনছেন দেশের অসাধু ব্যবসায়ীরা। বৃহস্পতিবার র্যাবের অভিযানে বেরিয়ে আসে চাঞ্চল্যকারী তথ্য। বিক্রেতারা আমদানিকারকের ওপর দোষ চাপালেও র্যাব জানায় অভিযান এড়াতে দেশে না বানিয়ে বিদেশ থেকে তা আনা হচ্ছে। যখন ওই বাংলা লেখা ছিল দেখে তখন কাস্টমার আমাদের থেকে পণ্যটা ক্রয় করে না, তো বিদেশি মাল যখন থেকে তখন পণ্যটা ক্রয় করে নিয়ে যায়। জনসন কোম্পানি তৈরি করছে না, লরিয়াল তৈরি করছে না, ল্যাকমি তৈরি করছে না, কিন্তু চায়না থেকে কোনো জায়গা থেকে তার কাউন্টারফিট প্রোডাক্টটা বানিয়ে একদম ইম্পোর্ট করে অ্যাসোডের আইটেম নিয়ে আসতেছে। এই ধরনের নকল কসমেটিক্স যারাই ব্যবহার করবেন তারা যে কোনো ধরনের স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে শুরু করে এমনকি ক্যান্সার হতে পারে। মৌলভীবাজার ব্যবসায়ী সমিতি অবশ্য অস্বীকার করলো সব অভিযোগ। বিদেশ থেকে বাংলাদেশে ইন করে কয়েকটা ধাপ পার হয়ে তারপরে এখানে আসে। শেষ যদি এইভাবে চলে আসে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যারা ক্ষুদ্র দোকানদার আছি বা ব্যবসায়ী আছি, আমি কতটুকু এর জন্য সাফারার বা লাইবল। অভিযানের খবর পেয়েই দোকান ও গুদাম বন্ধ করে দেন স্থানীয় সব কসমেটিক্স ব্যবসায়ীরা। মাহমুদ রাকিব, সময় সংবাদ, ঢাকা। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লেখা বইয়ের পাইরেটেড কপি বিক্রির দায়ে নীলক্ষেতে 3 বই বিক্রেতাকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড, অপর 2 বিক্রেতাকে 20,000 টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। রাজধানীর নীলক্ষেতের বই মার্কেটে অভিযান পরিচালনা করে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ। এ সময় বিভিন্ন দোকান থেকে জাতির জনকের লেখা অসমাপ্ত আত্মজীবনী, কারাগারের রোজ নামচা, আমার দেখা নয়াচীন বইয়ের পাইরেটেড কপি উদ্ধার করা হয়। দোকানগুলো মূল প্রকাশনার বই থেকে ফটোকপি করে নিম্নমানের কাগজে এসব বই বিক্রি করে আসছিল। এ সময় ভোক্তা অধিকার আইনে এক পুস্তক বিক্রেতাকে 1.5 বছর ও 2 জনকে 7 দিন করে কারাদণ্ড দেওয়া হয়। একই অপরাধে আরও 2 পুস্তক বিক্রেতাকে 10,000 করে 20,000 টাকা জরিমানা করা হয়। কিছু অসাধু লোক এরা এই বইগুলো পাইরেটেড কপি করে এই বইগুলো বিভিন্ন জায়গায় তারা বিক্রি করছে এবং আমাদের ডিএমপির গোয়েন্দা বিভাগ
তাদের তথ্যের ভিত্তিতে আজকে আমরা অভিযান চালিয়েছি। মোট 2 জন আসামিকে আমরা কারাগারে দিয়েছি, একজনকে 1 বছর 6 মাস এবং আরেকজনকে 7 দিন, উভয়টাই বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং দুজনকে 10,000 টাকা করে 20,000 টাকা জরিমানা। স্কুল ভিত্তিক লাইব্রেরি নির্মাণের পাশাপাশি নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত করতে নরসিংদীর প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সরকারি অফিসকে লাল সবুজের পতাকার আদলে সাজানো হয়েছে। সরকারি অফিসের বাগান বা আঙিনা যেন মুক্তিযুদ্ধের একখণ্ড বাংলাদেশের নেপথ্যে কাজ করছেন জেলা প্রশাসক ফারহানা কাউনাইন। ইতোমধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে অবদানের জন্য দেশসেরা জেলা প্রশাসকের স্বীকৃতিও পেয়েছেন তিনি। নরসিংদীর রিপোর্টার আশিকুর রহমান পিয়ালকে সঙ্গে নিয়ে জুয়েল রহমানের তোলা ছবি ও উজ্জ্বল চক্রবর্তীর পাঠানো তথ্য নিয়ে রিপোর্ট। 2018 সালে নরসিংদীর জেলা প্রশাসক হিসেবে ফারহানা কাউনাইন রিতা যোগদানের পরই শিল্প সমৃদ্ধ জেলাকে শিক্ষায় আলোকিত করার উদ্যোগ নেন। এরই ধারাবাহিকতায় প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লাইব্রেরির পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের কর্নার স্থাপন করেন। গত 2.5 বছরে নিজ কার্যালয়সহ প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে মুক্তিযুদ্ধের একখণ্ড বাংলাদেশে রূপ দিয়েছেন তিনি। এতে নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। এখানে মুক্তিযুদ্ধের বিশিষ্ট 7 জনের ছবি আছে, প্রাণ দিয়ে যুদ্ধ করেছেন আমাদের জন্য, তাদের জন্য আমরা এই দেশ পেয়েছি। মুক্তিযুদ্ধ 9 মাস ধরে চলছিল, 6 দফা আন্দোলন, আমরা এগুলো জানতে পেরেছি। আগামী প্রজন্মের কাছে আসলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য এটা খুবই ভালো একটা উদ্যোগ। মুক্তিযুদ্ধ কর্নার প্রতিষ্ঠা করে উনি একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছেন। প্রতিনিয়ত নিত্য নতুন ধারণা দিয়ে নরসিংদীবাসীকে আলোকিত ও সম্মানিত করছেন জেলা প্রশাসক। এটা যে হয়েছে এটা আমি মনে করছি যে শুধুমাত্র ওনার একার অর্জন নয়, এটি নরসিংদীবাসীকে তিনি সম্মানিত করেছেন। জেলা প্রশাসক জানালেন, আমাদের শেকড় মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বঙ্গবন্ধুর আদর্শ। সেই চিন্তা চেতনা থেকেই এই প্রয়াস। যোগদান করার পর থেকে 4 মাসের মধ্যেই একই মডেলের একযোগে 1164টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ কর্নার স্থাপনের কার্যক্রমটি সম্পন্ন করেছি স্থানীয় অর্থায়নে এবং এখানকার বিভিন্ন সুশীল সমাজের জনগণদের সহযোগিতা নিয়ে। সাবেক গণপরিষদ সদস্য ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি সৈয়দ সিরাজুল ইসলামের মেয়ে সৈয়দা ফারহানা কাউনাইন 20তম বিশেষ ব্যাচে প্রশাসন ক্যাডারে 2011 সালে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে চাকরিতে যোগ দেন। সময় সংবাদ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। ভোরের সময়ে আরও থাকছে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে ঠাকুরগাঁওয়ের একমাত্র ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠান সুগার মিল। শ্রমিকের বকেয়া বেতন, অবিকৃত চিনি আর কাঙ্ক্ষিত আখ নিয়েও দুশ্চিন্তা। রাজধানী ঢাকাকে বাসযোগ্য করে গড়ে তুলতে 30 বছরের মহাপরিকল্পনার কাজ শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন ঢাকা দক্ষিণের মেয়র শেখ ফজলে নূর তাপস। বৃহস্পতিবার দুপুরে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে বিশ্ব নগর দিবসের আলোচনায় অনলাইনে যুক্ত হয়ে একথা বলেন তিনি। মহাপরিকল্পনার মাধ্যমেই নাগরিকের ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা নিশ্চিত করা সম্ভব বলেও মন্তব্য করেন মেয়র। সকল বিশেষজ্ঞ মহলকে আমি আমন্ত্রণ জানাবো যে আমাদেরকে সহযোগিতা করুন। আমরা 30 বছর দীর্ঘমেয়াদী একটি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে চাই, যার মাধ্যমে আমরা এই উন্নত বাংলাদেশের একটি উন্নত রাজধানী আমরা উপহার দিতে চাই। আমি আমার নির্বাচনী ইশতেহারে যেই রূপরেখাটা দিয়েছিলাম সেই রূপরেখার আলোকে এরই মাঝে আমরা কার্যক্রম আরম্ভ করেছি। অনেক বিশেষজ্ঞরা আমাদের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছেন। আমরা ইন্টিগ্রেটেড সিটি মাস্টার প্ল্যান ফর ঢাকা। ঢাকা 18 আসনে বিএনপির প্রার্থী ভোটারদের ভয়ভীতি দেখাতে ও নির্বাচনী পরিবেশ অস্থির করতে বাইরের লোকজন নির্বাচনী এলাকায় জড়ো করছেন বলে অভিযোগ করেছেন আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য আব্দুর রহমান। বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশন কার্যালয়ে এসে এসব অভিযোগ করেন তিনি। বিকেল 3টায় আওয়ামী লীগের 6 সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল নির্বাচন কমিশনে আসেন। প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সাথে প্রায় ঘণ্টাব্যাপী বৈঠক করেন তারা। আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য আব্দুর রহমানের নেতৃত্বে ঢাকা 18 আসনের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান সমন্বয়ক বজলুর রহমানও উপস্থিত ছিলেন। ঘণ্টাব্যাপী বৈঠকের পর আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুর রহমান বলেন, বিএনপি নির্বাচনকে বিতর্কিত করতেই নির্বাচনে অংশ নিয়েছে। তাদের দলীয় কোন্দলের কারণে নির্বাচনের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে। বিএনপির যে প্রার্থী আছেন একটা অস্থিরতা সৃষ্টি করবার চেষ্টা তিনি চালিয়ে যাচ্ছেন এবং বাইরে থেকে লোকজন ভাড়া করে সেখানে তাদেরকে সমবেত করা, আমাদের নেতাকর্মীদের বিভিন্ন জায়গায় তাদেরকে মারধর করা,
নির্বাচনী একটা সুষ্ঠু পরিবেশকে প্রশ্নবিদ্ধ করবার যেই সমস্ত বিষয়গুলো আছে সেইগুলো তারা করছে। রাজশাহীতে মাছের বড় আড়ত হরগ্রাম বাজার, পুকুর, নদী ও বিভিন্ন জলাশয়ের হরেক রকমের মাছের সরবরাহে সরগরম থাকে বাজারটি। সেসব খবর জানাতে মাছ বাজার থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী রাকিবুল হাসান। রাকিব, আমরা রাজশাহীর হরগ্রাম এলাকায় যে কোট ঢালুর মোড়ে যে মাছের পাইকার বাজার আছে, সেখানে সকাল থেকেই দেখছি যে আসলে দূর দূরান্ত থেকে কিন্তু মাছের যারা ব্যবসায়ী তারা কখনো নসিমন, ভুটভুটি এবং ট্রাকে করে কিন্তু বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মাছ নিয়ে এসেছেন এই বাজারে, যেটি প্রতিদিনেরই আসলে চিত্র। এই একই অবস্থা থাকে এখানে এবং সকাল থেকেই কিন্তু রাজশাহী নগরী এবং এর আশপাশের যে সমস্ত খুচরা বাজারগুলো রয়েছে সেখানকার যে খুচরা ব্যবসায়ী এবং পাইকার তাদের সমাগমে কিন্তু ভরে ওঠে এই বাজার এবং সকাল থেকে নানা প্রজাতির মাছ কিন্তু কেনার জন্য তারা ভিড় করেন এখানে। এবং মূলত এই বাজারটি দুটো ভাগে বিভক্ত। এক পাশে শুধুমাত্র পুকুরের যে সমস্ত চাষ করা মাছ সেই মাছগুলো আসলে বেচা কেনা হয় এবং অপর পাশে নদী থেকে আসা এবং খালবিল থেকে আসা যে সমস্ত মাছ সেগুলোর কিন্তু আসলে বেচা কেনা হয়ে থাকে। এবং এখানে এই বাজারটিতে কিন্তু নদীর মাছের যে আমদানি সেটি সব থেকে বেশি। বিভিন্ন প্রান্ত থেকে গোদাগাড়ি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ এবং উপজেলাগুলো যে সমস্ত শাখা নদীগুলো আছে এবং পদ্মা নদী পাশেই, সেখান থেকে যে সমস্ত মাছগুলো আসলে জেলেরা রাতভর আসলে শিকার করেন সেই সমস্ত মাছগুলো কিন্তু আবার নিয়ে আসা হয় এই বাজারে সকাল থেকে। এবং সকাল থেকে ব্যবসায়ীদের হাক ডাকে কিন্তু জমে ওঠে এই বাজার এবং মূলত এখানে নিলামের মাধ্যমে, হাক ডাকের মাধ্যমে কিন্তু দাম নির্ধারণ হয় এই মাছের এবং এই দাম অনুযায়ী কিন্তু তারা পাল্লা হিসেবে কেনেন। প্রতি পাল্লা অর্থাৎ 5 কেজি করে কিন্তু আসলে প্রত্যেক ব্যবসায়ীকে, খুচরা ব্যবসায়ীকে কিনতে হয়। এর অতিরিক্ত তারা যদি কিনতে চান আবারও তাকে প্রতি পাল্লা হিসেবেই আসলে এবং যে সমস্ত এই এখানে মাছের বাজারে মাছ কেনার নিয়মই আসলে এইটি এবং এর মধ্য দিয়েই তারা তাদের পছন্দের মাছগুলো কিনে নেন এবং দামে দরে সেইগুলো যদি আসলে তাদের পছন্দসই হয় এবং সেটাতে লাভবান হতে পারবেন বলে তারা মনে করেন, তখনই আসলে এই সমস্ত মাছগুলো তারা কেনেন। এবং তারপরে এখানকার হরগ্রাম, লক্ষ্মীপুর, এছাড়াও চণ্ডীপুর এবং অন্যান্য যে সমস্ত জায়গায় খুচরা বাজারগুলো আছে সেখানে আমরা সাধারণত দেখি যে এই সমস্ত খুচরা ব্যবসায়ীরা তারা নিয়ে যান এবং পাড়া মহল্লাতেও কিন্তু অনেকেই আছেন যারা সাইকেল যোগে বা ভ্যান যোগে কিন্তু নিয়ে এই সমস্ত মাছগুলো বিক্রি করেন। কারণ আসলে একেবারেই এই মাছগুলো অর্থাৎ নদী এবং পুকুর থেকে এই বাজারে আসার পরে একেবারেই পাড়া মহল্লা পর্যন্ত কিন্তু আসলে তারা পৌঁছে দিচ্ছেন এবং মাছের যে চাহিদা সেটি কিন্তু আসলে পূরণ হচ্ছে বলা যায়। আমরা একটু আপনাদেরকে আসলে জানিয়ে রাখতে চাই যে রাজশাহী বিভাগে কিন্তু মাছের যে উৎপাদন সেটি যথেষ্ট এবং এখানে বিভাগীয় মৎস্য কর্মকর্তারা কিন্তু এই বিষয় নিয়ে বেশ সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। তারা আমাদেরকে যেটি জানিয়েছেন যে পুকুরেরই রাজশাহীতে উৎপাদিত মাছের 70% কিন্তু আসলে পুকুর থেকে উৎপাদন করা হয়। কিন্তু এই সময়টিতে বিশেষ করে শীতের সময় যখন নদী এবং খাল বিলগুলোনে পানি কমে আসে তখন কিন্তু প্রায় বিল থেকে 7% মাছ এবং নদী থেকে কিন্তু পদ্মা নদীর এই অংশটি থেকে প্রায় 5% মাছ কিন্তু আসলে পুরো বাজারের যে মোট উৎপাদন সেখানে কিন্তু 5% মাছ আসলে তারা সংগ্রহ করে থাকেন এবং অন্যান্য যে সমস্ত প্লাবনভূমিগুলো আছে বা বিলগুলো আছে সেখান থেকে কিন্তু 15% মাছ তারা শিকার করে থাকেন জেলেরা। এই মাছগুলো আসলে বেচা কেনা হয় এবং এগুলো পুরোপুরি নদীর মাছ এবং এই নদীর মাছ কিনতে কিন্তু এখানে অনেকেই আসলে ভিড় করেন সকাল থেকে এবং তারা দাম দর করে হেঁকে দেখেই কিন্তু আসলে এই মাছগুলো কেনেন এবং যারা সংগ্রহ করেন তারা বিশেষ করে বরফজাত করে তারপরে কিন্তু তারা আসলে বেচাকেনা করছেন এবং প্রত্যেক দিন প্রায় 50 থেকে 60 লাখ টাকারও বেশি কিন্তু মাছের বেচাকেনা হচ্ছে বলে এই বাজারের যারা ব্যবসায়ীরা আছেন এবং যারা এখানকার দায়িত্বে আছেন তারা আমাদেরকে নিশ্চিত করেছেন। তো এই রাজশাহীর এই যে হরগ্রাম এলাকার যে কোট ঢালুর মোড়ের যে মাছের বাজার সেটির বেচাকেনা জমে উঠেছে এবং এটি প্রায় 9টা পর্যন্ত চলবে বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন এখানকার ব্যবসায়ীরা।
তো এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ। রাজশাহীর হরগ্রাম মৎস্য আড়ত থেকে সবশেষ খবর জানাচ্ছিলেন সহকর্মী রাকিবুল হাসান। একটি ক্লিকেই নদী খালবিলের মাছ পৌঁছে যাচ্ছে বাসায়। ঘরে বসেই ক্রেতা মাছ দেখে দাম পছন্দ হলে অর্ডার দিচ্ছেন। করোনায় ভিড় এড়ানোর সুযোগ হিসেবে ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে অনলাইন মাছ বাজার। চাহিদা অনুযায়ী সময়মতো পণ্য পৌঁছে দেওয়াই চ্যালেঞ্জ বলে মনে করেন উদ্যোক্তারা। মঞ্জুর হোসেনের তোলা ছবিতে সাজিদ রাজুর রিপোর্ট। মাছ বাজার মানেই ভিড় আর গাদাগাদি। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা তো দূরে থাক, পানি কাদায় প্যাচ প্যাচে পথ মারিয়ে হাঁটাই মুশকিল। অথচ শৌখিন ক্রেতা চান সেরা মাছ। বাজারের এই কোলাহল আর অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ যাদের ভালো লাগে না, তাদের ভরসার জায়গা অনলাইন মাছ বাজার। দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে মাছ এনে অর্ডার অনুযায়ী কেটে কুটে প্যাক করে পৌঁছে দেওয়া হয় ক্রেতার হাতে। আস্থা ও বিশ্বাসী অনলাইনে কেনাকাটার ভিত্তি উল্লেখ করে ক্রেতারা বলছেন, পেশাদারিত্ব বজায় রাখতে পারলে বাড়বে ব্যবসার পরিধি। বাজারে গেলে তো ক্রাউডেড প্লেস, সেখানে আপনার অনেকের সাথেই সাক্ষাৎ হচ্ছে যারা হয়তো মাস্ক পরতেছে না বা পড়লেও ওইভাবে পড়তেছে না। এখন কে করোনা রোগী কে না, আর ডিস্টেন্স মেনটেন করাও মুশকিল। এর জন্য আমাদের যে একটা হ্যাসেল, সেই হ্যাসেলটা থেকে বাঁচতেছে। আর সুবিধাটা হচ্ছে একটা হচ্ছে মাছটার কোয়ালিটিটা এনশিওর হয়, যেটা বেছে মাছটা আনে, আর একটা হচ্ছে ওয়েটটা। হ্যাঁ, এটা নির্ভর করে যে সাপ্লাই দিচ্ছেন তার ইন্টিগ্রিটির উপর। উনি যে সৎ হন তাহলে বেস্ট ফিশটা পাওয়া যাবে। করোনাকালে জনপ্রিয় হওয়া এই বাজারে ব্যবসার সুযোগের পাশাপাশি বাড়ছে প্রতিযোগিতাও। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অনলাইন বিজনেস করোনা একটা আশীর্বাদ। কারণ আপনার সেরাটা আপনি বুঝবেন কিভাবে? করোনার কারণে মানুষ বাসায় আসতে পারে নাই, কাউকে না কাউকে বিশ্বাস করছে। অনলাইনে যারা এই বিশ্বাসটা ধরে রাখতে পারছে তারাই গেন। অনলাইনে মাছ সেল করাটা অন্য যে কোনো পণ্যের চাইতে অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং। কারণ মাছ হলো নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পচনশীল পণ্য। আমরা যেহেতু প্রাকৃতিক উৎসের মাছ বিক্রি করি, তাই গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী মাছের আকার ওজন অনুযায়ী সংগ্রহ করা খুবই চ্যালেঞ্জিং। এক একজন উদ্যোক্তার অনলাইন প্ল্যাটফর্ম থেকে প্রতিদিন কমপক্ষে 20 থেকে 25 ডেলিভারিতে গড়ে 50 কেজি মাছ বিক্রি হয়। সাজিদ রাজু, সময় সংবাদ, ঢাকা। মুন্সিগঞ্জের শিমুলিয়ায় পদ্মা তীরের হোটেলগুলোতে আবার ইলিশ উৎসবের ধুম পড়েছে। নিষেধাজ্ঞা উঠে যেতেই সন্ধ্যা থেকেই উপচে পড়া ভিড়। বরফ ভর্তি ককশিটে রাখা তাজা ইলিশ তাৎক্ষণিক ভেজে পরিবেশন করা হচ্ছে। পদ্মার ইলিশের স্বাদ নিতে রাজধানী ঢাকাসহ নানা অঞ্চল থেকে ভোজন বিলাসীরা আসছেন। বিস্তারিত নাসির উদ্দিন উজ্জ্বলের রিপোর্টে। পছন্দের তাজা পদ্মার ইলিশ বেছে নিয়ে কাটার পরই ভাজতে শুরু, এরপর গরম গরম পরিবেশনা। 22 দিন পর ইলিশ ধরার শুরুর দিনেই স্বাদ নিতে বাঁধ ভাঙা ভিড়। রাজধানী সহ নানা অঞ্চল থেকে সপরিবারে বা বন্ধুদের নিয়ে দলে বলে এখানে ইলিশের স্বাদ গ্রহণ করছেন, আবার সাথে নিয়েও যাচ্ছেন। 22 দিন পর আমরা ওয়েট করতেছিলাম আর কি ব্যাপারটা, যে কবে আমরা জিনিসটা খামো, কবে আমি মামাতা ইলিশ পদ্মার ইলিশটা খামো। ইলিশের যে স্বাদটা খুব মিস করতেছিলাম, অরিজিনাল যে স্বাদটা, আজকে অনেক মন ভরে আমরা খেলাম। সন্ধ্যায় অফিস শেষ করে আমরা মাওঘাটে এসেছি শুধুমাত্র ইলিশ খাওয়ার জন্য। লাইভ দেখবো, যে ইলিশ মাছ কাটা দেখবো, নিজেরা সামনে ভেজে খাবো, এই আর কি, এর জন্যই আর কি আসা। নিষেধাজ্ঞায় স্থবির থাকা হোটেলগুলোতে এখন ইলিশ বিক্রির উৎসব। যারা এখানে খেতে আসে তাদের ইলিশ ছাড়া আসলে কোনো কিছু ভালো লাগে না। আমরা যত কিছু দেওয়ার চেষ্টা করি, এই 22 দিন আমরা অনেক কিছু দেওয়ার চেষ্টা করছি, অনেকভাবে ভালো ভালো মাছ দেওয়ার চেষ্টা করছি, আসলে তাদের পূর্ণতা আমরা দিতে পারি নাই। পদ্মার 1.5 কেজি ওজনের ইলিশ খাবার উপযোগী করে বিক্রি হচ্ছে 1800 টাকায়। শিমুলিয়া ঘাটের 7টি হোটেলে বিক্রি হয় শত শত ইলিশ। নাসির উদ্দিন উজ্জ্বল, সময় সংবাদ, মুন্সিগঞ্জ। লোকসানের বোঝা আর পুরাতন যন্ত্রপাতি দিয়েই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে ঠাকুরগাঁওয়ের একমাত্র ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠান সুগার মিলটি। শ্রমিকের বকেয়া বেতন, অবিকৃত চিনি আর চলতি মৌসুমে মাড়াই কার্যক্রমে কাঙ্ক্ষিত আখ নিয়েও রয়েছে দুশ্চিন্তা। ফলে আবারও লোকসানের আশঙ্কায় রয়েছে মিলটি। ঠাকুরগাঁও থেকে জিয়াউর রহমান বকুলের পাঠানো তথ্য ও ছবি নিয়ে রিপোর্ট। উত্তরের জেলা ঠাকুরগাঁয়ের একমাত্র ভারী শিল্প সুগার মিল চলতি মৌসুমে আখ মাড়াই কার্যক্রম সফল করতেই পুরাতন যন্ত্রপাতি মেরামতে ব্যস্ত সময় পার করলেও 5 মাস ধরে 6 শতাধিক শ্রমিকের বেতন বকেয়া থাকায় কাজেও রয়েছে তাদের অনীহা। এদিকে খোলা বাজারে চেয়ে মিলের চিনির দাম বেশি হওয়ায় গোডাউনেই পড়ে আছে প্রায় 3000 মেট্রিক টন চিনি। আর সময় মতো চিনি বিক্রি না হওয়ায় গুণগত মান নষ্টের পাশাপাশি প্রতি বছর লোকসানে পড়ছে মিলটি। কর্তৃপক্ষ সময় মতো টাকা দিতে না পারায় চলতি মৌসুমেও কাঙ্ক্ষিত আখ মাড়াই কার্যক্রম ব্যাহতের শঙ্কা। আমরা 5 মাস ধরে বেতন পাচ্ছি না। আমাদের যে অবস্থা,
আমাদের সংসার চলতেছে না। নর্মালি ধরেন যে প্রোডাকশন হওয়ার পর উৎপাদনে 6 মাস পর্যন্ত সঠিক থাকে, 6 মাস পরে আস্তে আস্তে ওটা কালার নষ্ট হয়, তারপর ড্যাম হয়ে যায় ওয়েদারের কারণে। টাকা যদি ঠিক মতন দেয় এবং আখের দাম যদি প্রতি কুইন্টাল 400 টাকা হয়, তাহলে আখের দামটা আবার পুনরায় ফিরে আসবে। চাষিদের সময় মতো আখের মূল্য পরিশোধের পাশাপাশি শ্রমিকের বকেয়া পরিশোধ ও চিনির দাম কমানো সহ বর্ধিত প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে মিলটি টিকিয়ে রাখা সম্ভব বলে মনে করছেন কর্তৃপক্ষ। আমরা এই সময় মতো টাকা কিংবা উপকরণগুলো যদি সরবরাহ করতে না পারি, ওই চাষিরাও তাদের পারিবারিক বিভিন্ন ব্যয় নির্বাহ করার জন্য তারাও সমস্যায় পড়ে। এখন সরকার যদি মন্ত্রণালয় থেকে একটা চিনি রেটটা কমাইলে চিনি বিক্রি হবে, আমাদের চিনি বিক্রি হইলে আমরা বেতন দিতে পারবো, আমাদের এই যে বিভিন্ন খরচ দিয়ে আমরা বহন করতে পারবো। 1998 থেকে 59 মৌসুমে মিলটি চালুর পর এ পর্যন্ত লোকসান হয়েছে 620 কোটি টাকা আর ঋণগ্রস্ত 271 কোটি টাকা। সময় সংবাদ, ঠাকুরগাঁও। নওগাঁর বদলগাছি উপজেলার কোলাহাটে শীতকালীন সবজির সরবরাহ বেড়েছে, এতে কমতে শুরু করেছে দাম। সবজি বেচা কেনার খবর জানাতে সরাসরি চলে যাচ্ছে, সেখানে আছেন সহকর্মী এমআর রকি। ফয়সাল, আপনাকে জানিয়ে রাখি, শীতের সকালে গত সপ্তাহের থেকে এই প্রান্তিক হাটে কিন্তু সবজির সরবরাহ অনেকটাই বেশি আমরা লক্ষ্য করছিলাম এবং শীতের এই গত কয়েকদিনে কিন্তু এই এলাকায় শীতের তীব্রতাও একটু বেড়েছে। এই কারণে কিন্তু হাটগুলোতে এখন এই শীতের যেসব সবজি অনেকটাই সরবরাহ বৃদ্ধি হচ্ছে এবং বৃদ্ধির মূল কারণ কিন্তু এখন এই আপনি জানেন শীতের যেসব সবজি, বিশেষ করে ফুলকপি, পাতাকপি এবং এই জাতীয় যেসব সবজিগুলো রয়েছে, এগুলি এখন এই প্রান্তিক হাটগুলোতে কৃষকরা টাটকা সবজি তারা ক্ষেত থেকে তুলে তারা কিন্তু বিক্রির জন্য নিয়ে আসছেন। আমরা একটু লক্ষ্য করছিলাম যে গত সপ্তাহে থেকে দাম কিছুটা কম এখানে বলছেন যেসব চাষি সবজি বিক্রির জন্য নিয়ে এসেছেন। এই সবজিগুলো কিন্তু 2 সপ্তাহ আগে অনেকটাই চড়া দাম ছিল এবং এই সবজির বাজারের ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি জানেন এবছর অনেকটাই চড়া দামের কারণে সাধারণ যারা ক্রেতা রয়েছেন অনেকটা অস্বস্তিতে রয়েছেন। কিন্তু আস্তে আস্তে সরবরাহ বৃদ্ধি হচ্ছে এবং বৃদ্ধির কারণে দরের ক্ষেত্রেও কিন্তু অনেকটাই স্বস্তি ফিরছে, আমরা এই প্রান্তিক হাটগুলোতে লক্ষ্য করছিলাম। তবে কৃষকরা এবছর কিন্তু যারা চাষি তারা অনেক খুশি, কারণ তারা বলছেন যে গত কয়েক বছরে সবজির দরের ক্ষেত্রে তারা অনেকটাই লোকসানের শিকার হচ্ছেন এবং এবছর তার একটু ব্যত্যয় ঘটেছে এবং এবছর কিন্তু আবার বন্যা সহ প্রাকৃতিক বেশ কিছু দুর্যোগের কারণে কিন্তু সবজি ক্ষেতের একটা বড় ধরনের ক্ষতির মুখে পড়ে চাষিরা। এই জায়গায় কিন্তু তারা ক্ষতিটা পুষিয়ে উঠতে পেরেছেন চড়া দামের কারণে। তো দাম ভালো পায় একদিকে যেমন খুশি সবজি চাষি, অন্যদিকে সাধারণ ক্রেতাদের ভিতরে কিন্তু একটা অস্বস্তি লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। আমরা একটু জানিয়ে রাখি, এই জেলায় কিন্তু প্রায় কৃষি বিভাগের মতে 14,000 হেক্টর জমিতে এই শীতের আগাম সবজি সহ বিভিন্ন সবজি চাষ করা হয়ে থাকে এবং এই সবজিগুলো কিন্তু এইসব প্রান্তিক হাটে চাষিরা বিক্রির জন্য ভোর সকালে তারা নিয়ে আসছেন এবং সবজির ভালো দর একদিকে যেমন উজ্জীবিত করেছে, অন্যদিকে সাধারণ যারা কৃষক তাদের মুখ থেকে কিন্তু আমরা পাচ্ছিলাম এবছর তারা একটা ভালো দরের ক্ষেত্রে অনেকটাই খুশি। তবে আরেকটি বিষয় হলো যে বন্যার কারণে এই জেলার 4টি উপজেলায় কিন্তু অনেকটাই ক্ষতির মুখে পড়েছিলেন এই সবজি চাষিরা এবং যেসব কপি আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম যে এখানে গত সপ্তাহে বিক্রি হচ্ছিল 35 থেকে 40 টাকা পর্যন্ত, কিন্তু আজকের বাজারে এসে এসব সবজি কিন্তু বিক্রি হচ্ছে 25 টাকা থেকে 28 টাকা সর্বোচ্চ কপির দাম। অন্যদিকে লাউ, কদু, বিভিন্ন ধরনের তরই সহ এসব সবজি কিন্তু এই প্রান্তিক হাটগুলোতে কেজিতে 60 টাকা থেকে 8 টাকা পর্যন্ত দর কম বলছেন এখানকার যারা পাইকার তারা। তো এর মূল বিষয়টা হলো সরবরাহ কমের কারণে কিন্তু এই হাটগুলোতে গত সপ্তাহ থেকে আস্তে আস্তে সবজির দর নামতে শুরু করেছে, কমতে শুরু করেছে এবং সবজির সরবরাহ একদিকে যেমন বেড়েছে, দামের ক্ষেত্রেও কিন্তু এই কমে আসার কারণে ক্রেতাদের ভিতরে একটা স্বস্তি লক্ষ্য করছিলাম। এবং এবছর আপনি জানেন যে নওগাঁ জেলার থেকে বিভিন্ন রাজধানী সহ অন্যান্য জায়গায় কিন্তু এই সবজিগুলো পাইকাররা নিয়ে যান এবং সবজির যেসব আমরা এখানে বেশি উঠে থাকে লাউ, কদু, সিম, এছাড়া ফুলকপি, এই জাতীয় সবজি বেশি আসছে এবং এই সবজিগুলো গত সপ্তাহে দরের ক্ষেত্রে একটা ওঠা নামার কারণে কিন্তু সাধারণ মানুষের ভিতরে কিছুটা হলো স্বস্তি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। প্রতি কেজি লাউ আপনি জানেন এখানে গত এক সপ্তাহ আগেও
50 টাকার উপরে বিক্রি হয়েছে আলু, সেই আলু এখন এখানে আমরা 35 টাকা থেকে 38 টাকা বিক্রি হচ্ছে। অন্যান্য দিকে পাতাকপি, ফুলকপির ক্ষেত্রেও কিন্তু 5 থেকে 60 টাকা পর্যন্ত কম এখানে ক্রেতারা কিনতে পারছেন। তো সাধারণ ক্রেতাদের ভিতরে স্বস্তি ফিরেছে। তো ব্যবসায়ীরা বলছেন যে কিছুটা তারা দাম কম পাচ্ছেন। তো ভাইসাল, এই ছিল নওগাঁর এই বদলগাছির গোলাহাট থেকে সবজির বাজারের খবর আমার কাছে। নওগাঁর পাইকারি সবজির বাজারের খবর জানাতে যোগ দিয়েছিলেন সহকর্মী MR রকি। নারীদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি ও নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ঝিনাইদহে আত্মরক্ষা প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। গতকাল সকালে শহরের শ্বেতেকান্দ কারাতে স্কুলে সপ্তাহব্যাপী প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করা হয়। এ সময় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের প্রধান কর্মকর্তা খন্দকার শরীফা আক্তার উপস্থিত ছিলেন। এতে শহরের বিভিন্ন স্কুল কলেজে 30 জন শিক্ষার্থী অংশ নেন। সকাল 9টা থেকে 11:30টা পর্যন্ত চলবে এই প্রশিক্ষণ। ঠাকুরগাঁওয়ে আন্ত ইউনিয়ন গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে চারল ইউনিয়ন চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। বৃহস্পতিবার বালিয়াডাঙ্গি উপজেলায় অনুষ্ঠিত টানটান উত্তেজনার ফাইনালে টাই ব্রেকারে বড় পলাশবাড়ি ইউনিয়নকে হারায় তারা। ঠাকুরগাঁও থেকে জিয়াউর রহমান বকুলের পাঠানো তথ্য ও ছবি নিয়ে রিপোর্ট। করোনার প্রভাবে ঘরে থাকলেও ঠাকুরগাঁয়ে আন্ত ইউনিয়ন গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট খেলা দেখতে এসে উৎসাহে মেতে ওঠেন ফুটবল প্রেমীরা। বৃহস্পতিবার বালিরাঙ্গি উপজেলার আমজানখোর ইউনিয়নের স্কুল মাঠে আন্ত ইউনিয়ন গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলায় হাজারো মানুষের উপস্থিতি যেন বাঁধ ভাঙা উচ্ছ্বাসে পরিণত হয়। খেলা খুব ভালো লাগতেছে, অনেক দূর থেকে খেলা দেখতে আসছি। গ্রাম অঞ্চলের মাঠে খেলা দেখে আমরা অত্যন্ত খুশি। আমরা অনেকদিন পরে খেলাধুলা গ্রাম অঞ্চলে হচ্ছে, আমি দেখতে আসছি এবং আমাদের এলাকার গণ্যমান্য লোকগুলো দেখতে এই খেলা দেখার জন্য আমরা খুবই খুশি। এরকম যদি খেলার আয়োজন করে আমরা যুব সমাজ আমরা মাদক মুক্ত থাকবো, আমরা খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ থাকবো। চারল ইউনিয়ন ও বড় পলাশবাড়ি ইউনিয়নের মধ্যে অনুষ্ঠিত ফাইনালটি ছিল তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ। নির্ধারিত 90 মিনিটের খেলা 1-1 গোলে শেষ হয়। পরে টাই ব্রেকারে 5-4 গোলে চারল ইউনিয়ন জয়ী হয়। We are having a very wonderful match and I really want this kind of football matches will be here like for a very long time. It's a nice game and today is our game. We are going to win this cup and I believe my team we are playing well. আনন্দ উচ্ছ্বাসের মধ্যে খেলা উপভোগ করায় সন্তোষ প্রকাশ করেন সমন্বয়ক। শহীদ আকবর আলী ফুটবল টুর্নামেন্টটি খুব আন্তরিকভাবে তারা আনন্দিত এবং উল্লাসিতভাবে তারা সন্তুষ্টভাবে খেলাধুলা এখানে উপভোগ করতেছে। স্থানীয় সংসদ সদস্য জানালেন মাদক মুক্ত ও শোষণহীন সমাজ গড়তে এই খেলার আয়োজন। মাদক মুক্ত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে এবং শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এই খেলা পরিচালনা হচ্ছে। এই ধরনের খেলা আমরা অব্যাহত রাখবো। গেল 22 অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া শহীদ আকবর আলী স্মৃতি আন্ত ইউনিয়ন গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে 8টি ইউনিয়ন দল অংশ নেয়। সময় সংবাদ, ঠাকুরগাঁও। কুড়িগ্রামে যুব ফুটবল প্রশিক্ষণের শেষ দিনে অনুশীলন করছেন খেলোয়াড়রা। এই মুহূর্তে জেলা স্টেডিয়ামে আছেন সহকর্মী মমিনুল ইসলাম মঞ্জু। সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে। মজনু, করোনাকালীন সময়ের কারণে যে দীর্ঘ সময় ধরে কুড়িগ্রামের ক্রীড়াঙ্গন স্থবির হয়েছিল, সেই স্থবিরতা কেটে যেতে শুরু করেছে। বিশেষ করে কুড়িগ্রাম জেলা ফুটবল উন্নয়ন সমিতি একের পর এক প্রশিক্ষণ আয়োজন করায় কুড়িগ্রামের স্টেডিয়াম চত্বর আবার সরব হয়ে উঠেছে। খেলোয়াড়দের পদচারণায় আবারও মুখরিত হয়েছে এই অঙ্গন। আমি এখানে জানিয়ে রাখি যে এই সমিতি গত অক্টোবর মাসের প্রথম দিকে অনূর্ধ্ব 16 বয়সের কিশোরদের নিয়ে 11 দিন ব্যাপী ফুটবল প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছিলেন। তারই ধারাবাহিকতায় তারা অনূর্ধ্ব 20 যুবদের নিয়ে তারা দ্বিতীয় দফায় সপ্তাহব্যাপী প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছেন। সেই প্রশিক্ষণের আজকে সমাপনী দিন। এই প্রশিক্ষণটি শুরু হয়েছিল 25 জনকে নিয়ে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত 32 জন এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে আজকে তারা সেই প্রশিক্ষণটি সমাপন করছেন। তো এই খেলোয়াড়রা জানিয়েছেন যে তারা এই কয়েকদিনে তারা শারীরিক গঠন, ক্রীড়া নৈপুণ্য ইত্যাদি কলাকৌশল তারা এই প্রশিক্ষণের মধ্যে রপ্ত করেছেন, যেটি তারা পরবর্তীতে নিজেদেরকে একজন ভালো খেলোয়াড় হিসেবে তৈরিতে কাজে লাগাবেন। তো এছাড়াও ফুটবল উন্নয়ন সমিতি জানিয়েছেন যে তারা ইউনিয়ন ভিত্তিক ইউনিয়ন ফুটবল উন্নয়ন সমিতি কাপের খেলার আয়োজন করবেন। তো এই খেলা তারা প্রতিটা ইউনিয়নে এখন দল গঠনের জন্য প্রশিক্ষণ শুরু করেছেন। এর মাধ্যমে তারা অচিরেই এই দর্শকবিহীন অবস্থায়
তারা এই খেলাটির আয়োজন করবেন এবং তারা এর মাধ্যমে যে দক্ষ খেলোয়াড় তৈরি চেষ্টাটা অব্যাহত রাখবেন। পাশাপাশি মূলত কিশোর এবং যুবদের শারীরিক গঠন, মানসিক বিকাশ এইসবের কারণে এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তারা একের পর এক আয়োজন করেছেন। তো আর পাশাপাশি কিন্তু আরেকটি বিষয় যে এই স্টেডিয়াম চত্বরে এই ফুটবল প্রশিক্ষণ ছাড়াও অন্যান্য খেলার প্রশিক্ষণগুলো কিন্তু শুরু হয়েছে। বিশেষ করে ক্রিকেট, কাতা মানে কারাত সহ অন্যান্য খেলাগুলো কিন্তু শুরু হয়েছে। এরা প্রশিক্ষণ ধীরে ধীরে চলছে। তো আমরা মূলত এই জেলায় যে ফুটবলের যে জনপ্রিয়তা আছে সেই কারণেই ফুটবলকেই ঘিরেই কিন্তু বেশি আয়োজন করা হচ্ছে। তো এই আয়োজনটি চলতে থাকবে। আর ক্রীড়া উন্নয়ন সমিতির পাশাপাশি জেলা যে ফুটবল ফেডারেশন, পাশাপাশি জেলা ক্রীড়া সংস্থা, তারা কিন্তু তাদের নিয়মিত আয়োজনগুলো করার প্রস্তুতি নিয়েছেন। এখন স্বাভাবিক পরিস্থিতি পরিবেশের উপর নির্ভর করে তারা এই আয়োজনগুলো সম্পূর্ণ করবেন এবং মাঠে উন্নত অন্য খেলাগুলো পুরোদমে শুরু করবেন, এরকম প্রত্যাশা তারা করছেন এবং সেই আয়োজনও তারা করছেন। তো এভাবে আমরা আশা করছি যে কুড়িগ্রামের ক্রীড়াঙ্গন আবার আগের মতো হয়ে উঠবে। খেলোয়াড়দের পদচারণায় সারা জেলায় যে খেলার ধুলা হয় সেই খেলাধুলাগুলো আবার হতে থাকবে। তো এইভাবে মানে একটি প্রচেষ্টার উপরেই নির্ভর করে আমরা আমাদের ক্রীড়াঙ্গনকে আবারও সরব হয়ে উঠবে এই প্রত্যাশা করছেন আয়োজকরা। এই ছিল কুড়িগ্রামের যুব উন্নয়ন, যুব ক্রীড়া, ফুটবল ক্রীড়ার যে সপ্তাহব্যাপী আয়োজন, তারই ছিল সর্বশেষ তথ্য। যুব ফুটবল প্রশিক্ষণের খবর জানাতে কুড়িগ্রাম থেকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন সহকর্মী মমিনুল ইসলাম মঞ্জু। শুধু কলকাতা মোহামেডান নয়, ভারতের আরও বেশ কয়েকটি ক্লাব থেকে ডাক এসেছিল বাংলাদেশ অধিনায়ক জামাল ভুঁইয়ার কাছে। ক্লাবের লক্ষ্যের কথা শুনে অর্ধেক মৌসুম কলকাতা মোহামেডানেই খেলার ব্যাপারে রাজি হয়েছেন JB6। বাকি সিজন সাইফ স্পোর্টিংয়ের হয়ে খেলবেন জামাল। এদিকে জামালের ভারতের লিগে খেলাকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন প্রধান কোচ জেমি ডে। তার মতে জামাল ভারতে খেললে অন্যদের মাঝেও ভালো করার স্পৃহা তৈরি হবে। বাংলাদেশ ফুটবলের পোস্টার বয়, দেশ ছাপিয়ে এখন প্রতিনিধিত্ব করবেন বিদেশের মাটিতে। জামাল ভুঁইয়ার ডাক এসেছে সতীর্থ দেশ ভারত থেকে। কলকাতা মোহামেডানের জার্সি গায়ে চড়াবেন আসছে মৌসুমে। বেশ কিছুদিন গুঞ্জন চলছিল গণমাধ্যমে, কোনো কিছু নিশ্চিত না হওয়ায় নিজেই জানিয়েছিলেন হচ্ছে না এমন কিছু। বর্তমানে সাইফ স্পোর্টিংয়ের সাথে চুক্তিবদ্ধ জামাল ভুঁইয়া। তাকে আগামী মৌসুমেও রাখতে আগ্রহী ক্লাবটি। তবে কলকাতা মোহামেডান এবং সাইফের সমঝোতায় আসছে মৌসুমের অর্ধেক সময় কলকাতায় খেলবেন জামাল। আমার সাইফের কন্ট্রাক্ট শেষ হয়েছে, সো আর সাইফ তো আমার সাথে চাই না। সো হোয়াট উই এগ্রিড অন ইজ আই প্লে ফর মোহামেডান 5 months, then I come back in April, then আমি আবার সাইফে জয়েন করব। সাইফে then they have something, and from Mohammedan and they had something to say, so and I also had something to say, so in the end we agreed. শুধু কলকাতা মোহামেডান নয়, তার কাছে ডাক এসেছিল ভারতের আরও বেশ কয়েকটি ক্লাব থেকে। তবে মোহামেডানের লক্ষ্যের কথা বিবেচনায় সম্মত হয়েছেন ঐতিহ্যবাহী এই ক্লাবে খেলার। Mohammedan was not only the only club who asked for me, other Indian clubs also asked for me to represent Bangladesh in India and to do the best, because if I do a good job in India, then actually ওরা মানে অন্য প্লেয়ার they can take other players, so for me I have to be ambassador for Bangladesh. কোচ অবশ্য এটিকে দেখছেন ইতিবাচক হিসেবে। বিদেশি লিগে জামাল খেললে প্রতিদ্বন্দ্বিতা তৈরি হবে দলের মধ্যে, উপকৃত হবে বাংলাদেশের ফুটবলও। দেখুন, জামালের ভারতে খেলাটা বাংলাদেশের জন্য ইতিবাচক দিক। ও বিদেশি লিগে খেললে দলের ফুটবলারদের মাঝে ভালো করার স্পৃহা তৈরি হবে। ওরাও বিদেশে খেলতে নিজেদের সেরা ফুটবল খেলবে। তাছাড়া জামাল ওখানে খেলে আসলে তার থেকে অভিজ্ঞতা নিতে পারবে সতীর্থরা। তবে তার উপর চ্যালেঞ্জ থাকবে ভালো খেলার, তাহলেই অন্যদের জন্য সুযোগ তৈরি হতে পারে। জামালি প্রথম নয় ভারতীয় লিগে খেলতে যাচ্ছেন। এর আগে শেখ আসলাম, কিংব্যাক মুনেম মুন্না সহ বেশ কয়েকজন খেলেছেন ভারতীয় লিগে। তারেক হাসান শিমুল, সময় সংবাদ, ঢাকা। বিশ্বকাপ বাছাইয়ের আগে বাংলাদেশকে হারিয়ে প্রস্তুতি সেরে নেওয়ার লক্ষ্য নেপালের। প্রীতি ম্যাচে অংশ নেওয়ার জন্য ঢাকায় এসে এমনটাই জানিয়েছেন কোচ বালগোপাল মহারঞ্জন। প্রস্তুতির পাশাপাশি ফিফা র্যাঙ্কিংয়েও এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য হিমালয়ের দেশটির। দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলতে 36 সদস্য নিয়ে ঢাকায় এসেছে নেপাল।
করোনায় দীর্ঘদিন পর মাঠে ফিরছে দেশের ফুটবল। দুটি প্রীতি ম্যাচ দিয়ে আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিজেদের মেলে ধরার সুযোগ পাচ্ছে বাংলাদেশ ও নেপাল। ফিফার দুই প্রীতি ম্যাচ সামনে রেখে ঢাকায় এসেছে হিমালয়ের দেশটি। বাংলাদেশের মতো নেপালও করোনার কারণে গেল 7-8 মাস ছিল মাঠের বাইরে। ফিটনেসে মরিচা ধরেছে ফুটবলারদের, তাই তো বাংলাদেশের আমন্ত্রণে সাড়া দেয় নেপাল। ঢাকায় আসার আগে করোনা হানা দেয় নেপাল শিবিরে। প্রথমে 4 জন, শেষ মুহূর্তে আরও আক্রান্ত হন 2 জন। তাদের রেখেই এসেছে নেপাল। 25 ফুটবলার ও 11 জন কর্মকর্তা এসেছেন দলের সঙ্গে। দীর্ঘদিন পর পাওয়ার সুযোগটা শতভাগ কাজে লাগাতে চায় তারা। ঢাকায় পা রেখে কোয়ারেন্টিনে চলে গেছে নেপাল। 2018 সালে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে এই নেপালের কাছে হেরেই বিদায় হয়েছিল বাংলাদেশের। পারভিন আক্তার, সময় সংবাদ, ঢাকা। মাগুরায় মধুমতি নদীতে হয়ে গেল জমকালো নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা। আয়োজন দেখে উচ্ছ্বসিত দর্শকরা। গ্রামীণ সংস্কৃতিকে উজ্জীবিত ও কিছুটা আনন্দ দিতে এই আয়োজন বলে জানান আয়োজকরা। আমাদের মাগুরা প্রতিনিধি বিশ্বজিৎ বাপের পাঠানো তথ্য ও ছবি নিয়ে রিপোর্ট। ঢাক, ঢোল আর কাঁসার ধ্বনির তালে তালে নদীতে ছোটে সারিবদ্ধ নৌকা। বুধবার দুপুর থেকে নদী পাড়ে ভিড় জমাতে থাকে সর্বস্তরের মানুষ। বিকেলে সপ্তমবারের মতো মোহাম্মদপুরে আয়োজন করা হয় বিহারীলাল শিকদার নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতা। মাছি মাল্লাদের হৈ হৈ রব, সেই সাথে ঢোল কাঁসার বাজনার তালে তালে বৈঠা চালান অংশগ্রহণকারীরা। হাজার হাজার মানুষের করতালিতে মুখরিত হয়ে ওঠে মধুমতি নদীর 2 তীর। বৈঠার ছন্দে ছন্দে চলে নৌকার একে অন্যকে অতিক্রম করার কসরত। রুইজানি ভোলানাথপুর মধুমতির নদীঘাট থেকে 3 কিলোমিটার পেরিয়ে মোহাম্মদপুর শেখ হাসিনা ব্রিজ এলাকায় শেষ হয় প্রতিযোগিতা। আর এই নৌকা বাইচকে কেন্দ্র করে বসে গ্রামীণ মেলাও। প্রতি বছরই আসি নৌকা বাইচ দেখার জন্য, অনেক ভালো লাগে। আমাদের একটি প্রাণের উৎসব, এই উৎসবকে কেন্দ্র করে আমরা ছুটে আসি। ঐতিহ্যবাহী একটা মেলা, এটা প্রতি বছর হোক, এটা আশা করি। যশোর থেকে আসছি বন্ধু বান্ধব সহকারে এখানে মাগুরার ঐতিহ্যবাহী নৌকা বাইচ উপভোগ করতে। আমরা আবার সেই পুরনো হারানো ঐতিহ্য আমরা ফিরে পেয়েছি। গ্রামীণ সংস্কৃতিকে উজ্জীবিত করা ও সাধারণ মানুষকে কিছুটা আনন্দ দিতে এই চেষ্টা বলে জানান আয়োজকরা। করোনাকালীন সময়ে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে যে ভাটা পড়েছিল, সেই সংস্কৃতির ধারাকে উজ্জীবিত করার জন্য আমাদের এই আয়োজন। আর বাঙালির এই ঐতিহ্যকে ধরে রাখার আহ্বান জানান মাগুরার সংসদ সদস্য। আমাদের যে কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, এগুলিকে আমরা লালন করতে চাই। এই ঐতিহ্যের মধ্যে একটি অংশ হচ্ছে নৌকা বাইচ। প্রতিযোগিতায় খুলনার সালাম মুর্শিদের নৌকা প্রথম, বড় সুলুয়ের লিয়াকত মোল্লার নৌকা দ্বিতীয় ও মোহাম্মদপুরের আতিয়ার রহমানের নৌকা তৃতীয় স্থান লাভ করে। মাগুরা, খুলনা, ফরিদপুর ও নড়াইল জেলার মোট 13টি দল প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। সময় সংবাদ, মাগুরা। ভোরের সময়ের শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার। নির্বাচনে আবারও প্রতারণার অভিযোগ রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের। ভোটের পর প্রথম সংবাদ সম্মেলন, বাজিমাতের অপেক্ষায় ডেমোক্র্যাটরা। দেশে ফিরলেন নিষেধাজ্ঞামুক্ত সাকিব আল হাসান। বললেন, এবারের ফেরাটা ব্যতিক্রম, ভালোবাসার প্রতিদান দিতে চান সমর্থকদের। বিমানবন্দরে ভক্ত সমর্থকদের ভিড়। নৌবাহিনীর সক্ষমতা বাড়াতে যুক্ত হলো আধুনিক 3টি যুদ্ধজাহাজ। ভিডিও কনফারেন্সে প্রধানমন্ত্রীর কমিশনিং। আক্রমণ হলে জবাব দিতে প্রস্তুত থাকার আহ্বান। শুরু হলো পদ্মা সেতুর 36তম স্প্যান বসানোর কাজ। আজ দৃশ্যমান হবে প্রায় 5.5 কিলোমিটার। ডিসেম্বরে পুরো সেতু দাঁড়ানোর আশা। এবং গাজীপুর চৌরাস্তা থেকে টঙ্গী ব্রিজ পর্যন্ত রাস্তার বেহাল দশা। সীমাহীন দুর্ভোগে যাত্রী ও এলাকাবাসী। অসন্তোষ মেয়রেরও। এই ছিল ভোরের সময়। সঙ্গে থাকুন সময়।